सत श्री अकाल जी। तो एसवीएल इंस्टीट्यूट के चैनल पर तुहाडा स्वागत है। तो आप करंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं करांगे जी लास्टले 6 महीनों की। ठीक है, तो मतलब जनवरी 2023 तो लैके जून 2023 तक के करंट अफेयर करांगे। तो तुहाडे कोल 3 वीडियोस आउणियां, मतलब 3 पार्ट्स के जिहड़े आपां करंट अफेयर करांगे। अज अपने कोल पहला पार्ट है। ठीक है, तो बहुता टाइम ना बर्बाद करते हुए आप अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जे वीडियो वधिया लगी तो जी शेयर जरूर करियो। जे अजे तक तुसीं चैनल में सबसक्राइब नहीं किया तो वह भी जरूर करियो। ठीक है, तो क्योंकि होर बहुत वधिया वधिया वीडियो इस चैनल पर आउंदियां रहणगियां। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। सब तो पहली अपने को न्यूज़ है न्यू स्टार्ट ट्रीटी वाली। भी जी ट्रीटी है पहला तो यह कादे रिलेटेड है, किन्ना दे विच है। ठीक है, ये ना जी स्टार्ट की फुल फॉर्म तो आपको पता लग जूगा। एस तो स्ट्रैटेजिक, ए तो आर्म्स और एस टी दोनों का आ गया। ए तो आर्म्स, आर तो रिडक्शन, टी तो ट्रीटी। ना तो क्लीयर हो रहा है। आर्म्स मतलब हथियार, भी हथियारों की रिडक्शन वास्ते। तो यह ना अमेरिका तो रशिया के ट्रीटी साइन हुई सी भी आपां ने जिहड़े हथियार ने भी वो घट बनाने ने, तो दूजा भी जी उन्होंने रेंज है वो घट रखनी है। ठीक है, भी एक दूजे तक वार ना कर सके। तो मतलब रिडक्शन इन आर्म्स के उपर ट्रीटी सी 2010 के ट्रीटी साइन हुई है। हुण ये न्यूज़ के कातों आई, रशिया ने इनू सस्पेंड करता भी साडे वल्लों भाई कोरी ना है ट्रीटी नू, भी असीं तां आपदे हिसाब नाल हथियार बनावांगे एक तरह का, ऐ ला लो। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन की बनूगा भी न्यू स्टार्ट ट्रीटी जी न्यूज़ के किहड़े दो देशों में है। तो याद रखियो रशिया तो USA। तो ये तुसीं नोट्स भी बना सकते हो, पर ये PDF तुहानूं फ्री ऑफ कॉस्ट साडे टैलीग्राम चैनल पर मिल जूगी, जिहदा मैं लिंक डिस्क्रिप्शन भी पा दूँगा, या तुसीं टैलीग्राम पर सर्च कर लियो एसवीएल इंस्टीट्यूट, तुहानूं साडा चैनल मिल जूगा, उन्होंने ज्वाइन कर लियो। ठीक है, तो उत्थे तुहानूं ये जिहड़ी PDF है कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जूगी। तो पहली न्यूज़ आ गई अपने को न्यू स्टार्ट ट्रीटी। ठीक है, तो रशिया तो US के साइन हुई सी 2010 के। हुण रशिया ने इनू सस्पेंड कर दिता। नैक्सट आ गया प्रेजिडेंट कलर अवार्ड। ठीक है, तो यह अपने को आर्मी के दिता जाता, आर्मी डिफेंस की फील्ड के। तो यह अपने इंडिया के प्रेजिडेंट ने अवार्ड दिता है। तो यह अवार्ड किनू मिले तो सीधा याद रखना है, INS द्रोणाचार्य, इंडियन नेवल शिप द्रोणाचार्य। तो मतलब एक तरह का स्कूल है। ठीक है, प्रेसटीजीअस गनरी स्कूल कितने, कोची केरला के। तो डायरैक्ट क्वेश्चन यही आऊगा भी प्रेजिडेंट कलर अवार्ड किनू मिले, तो सीधा तुसीं नाम याद रखना है INS द्रोणाचार्य। अगला आ गया जी सिपरी की रिपोर्ट। ठीक है, तो ये ना जो भी कोई हथियारों वगैरह की आर्म्स की गल होंदी है तो वह रिपोर्ट ज़्यादातर सिपरी द्वारा तैयार की जाती है। तो उन्हें रिपोर्ट जी दी सी भी लारजेस्ट इंपोर्टर, एक तो भी आप जो इंपोर्ट कर रहे हैं वैपनस, सब तो वध किहड़े देश तो इंपोर्ट कर रहे हैं, किहड़ा इंपोर्ट कर रहे हैं, फिर इंडिया किहड़े देश तो सब तो वध इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये अपने 3-4 चीज़ां पढ़ लिया ने। सब तो पहली लारजेस्ट इंपोर्टर इन वर्ल्ड, उन्होंने आख्या भी वर्ल्ड के वो देश जोड़े सब तो वध जिहड़े हथियार नूं इंपोर्ट करते हैं। तो याद रखियो इंडिया पहले नंबर पर है। इंडिया इज़ वर्ल्ड लारजेस्ट इंपोर्टर ऑफ वैपनस। वैपनस के वैपन सब तो वध जिहड़े इंपोर्ट ने इंडिया होंदे ने। दूजे नंबर पर सऊदी अरेबिया है, तीजे ते कतर है, चौथे ते आस्ट्रेलिया, पंजवें ते चाइना। लगभग वर्ल्ड का 11% जोड़े हथियार जोड़े इंपोर्ट होंदे ने, उन्होंने 11% इंडिया के ही इंपोर्ट होंदे ने। ठीक है, हुण आ गया लारजेस्ट एक्सपोर्टर, वो किहड़ा देश है सब तो वध जिहड़े हथियार नूं एक्सपोर्ट करदा है। तो वो एक्सपोर्टर च पहले तो USA है, दूजे तो रशिया, तीजे तो फ्रांस। लगभग 40% जोड़े हथियार है वर्ल्ड के एक्सपोर्ट करता है वो USA ही करते। हुण अगले आ गया लारजेस्ट एक्सपोर्टर टू इंडिया। दोनों में फर्क है, उरे तो भी वो दुनिया को सप्लाई करना लारजेस्ट एक्सपोर्टर इन वर्ल्ड, उरे पुछे जोड़े इंडिया को सप्लाई करते हैं भी इंडिया के जोड़े हथियार ने सब तो वध किहड़े देश तो आते हैं। तो याद रखियो रशिया तो 45%, फ्रांस तो 29%, USA तो 11%। तो समअप करते हैं थोड़ा न्यूज़ नूं। तो जे पूछूगा लारजेस्ट इंपोर्टर, उन्हें कुछ नहीं आख्या भी इंपोर्टर कहता भी वर्ल्ड के सब तो वध हथियारों इंपोर्ट किहड़ा देश करता। तो पहले तो इंडिया, दूजे तो सऊदी अरेबिया, तीजे तो कतर, चौथे तो आस्ट्रेलिया, पंजवें तो चाइना। जे परसेंटेज याद रख लोगे तो ज़्यादा वधिया है भी इंडिया 11% जोड़े हथियार नहीं इंपोर्ट करता। लारजेस्ट एक्सपोर्टर की गल करांगे तो पहले तो USA, दूजे तो रशिया, तीजे तो फ्रांस। इंडिया को एक्सपोर्ट सब तो वध कौन कर रहा है, रशिया, दूजे तो फ्रांस, तीजे तो USA। ठीक है, चलो नैक्सट न्यूज़ एक अपने को डिसीज़ से मरबर्ग डिसीज़। उन्हें क्वेश्चन आ जाऊगा भी जी डिसीज़ है ये वायरल डिसीज़ है, बैक्टीरियल डिसीज़ है। ठीक है, तो याद रखियो ये वायरल डिसीज़ है जी वायरस तो होंगी है। ठीक है, तो वायरस भी किन्ना तो स्प्रैड होया है, वैट्स तो, चमगिदड़ां तो। ठीक है, वैट्स के विचों। तो यह न्यूज़ के आई सी जी ये ना सब तो ज़्यादा जो आउटब्रेक होया सी डिसीज़ जिथे सब तो ज़्यादा स्प्रैड हुई सी, वो है आ रीजन इक्टोरियल गुयाना। ठीक है,
ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੀਵਰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਥਸ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਕਟੋਰੀਅਲ ਗਿਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਬਸ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਨ ਆਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਬਰਗ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੈ ਵਾਇਰਲ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵੈਟਸ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਾਜ਼ਿਜ਼ ਨੇ, ਕੀ ਸਿੰਪਟਮ ਨੇ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਕੰਟੈਮੀਨੇਟਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੈਟ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਆਊਗਾ? ਫੂਡਸ ਦੇ ਥਰੂ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਮਚੇਟਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੌਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਫਰੂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਨਫੈਕਟਡ ਐਨੀਮਲਸ ਜਾਂ ਇਨਫੈਕਟਡ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਬਲੱਡ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੀ ਐਨੀਮਲ ਇਨਫੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਵੀ ਇਨਫੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੈ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਯੂਨੋਟਿਕ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੈ, ਯੂਨੋਟਿਕ ਵਾਇਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਥਰੂ ਵਾਇਰਸ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਵਰ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਇਹੀ ਮਰਬਰਗ ਡਿਸੀਜ਼, ਬੈਟਸ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਈ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਗੀਤਾ ਕਲਾਨਿਧੀ ਅਵਾਰਡ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਨੈਟਿਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰਨੈਟਿਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਬੰਬੇ ਜੈਸ਼ਰੀ ਨੂੰ। 2023 ਦਾ ਬੰਬੇ ਜੈਸ਼ਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਬੰਬੇ ਜੈਸ਼ਰੀ, ਕਾਰਨੈਟਿਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ। ਕਾਰਨੈਟਿਕ ਕਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਸਾਊਥ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਰਨੈਟਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਨੈਟਿਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬੰਬੇ ਜੈਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੋ, ਬੰਬੇ ਜੈਸ਼ਰੀ ਸੰਗੀਤਾ ਕਲਾਨਿਧੀ ਅਵਾਰਡ। ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਕਲੀਨੈਸਟ ਏਅਰਪੋਰਟ ਇਨ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨੈਸਟ ਏਅਰਪੋਰਟ ਕਿਹੜੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਗਿਆ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ, ਰੈਂਕਡ 1 ਬੈਸਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨੈਸਟ ਏਅਰਪੋਰਟ ਇਨ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਰੀਜਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰਹਿ ਜੂਗਾ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਲੀਨੈਸਟ, ਠੀਕ ਆ। ਦੇਖੋ ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਉਰੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਕਲੀਨੈਸ ਹੈ ਉਰੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਕਲੀਨੈਸਟ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜਿਸ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਰੂਗਾ। ਕਿਹਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੂਗੀ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਆਫ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਇਨ ਲੋਕ ਸਭਾ। ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਜੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਊਗੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਐਂਡ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਹਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸੇ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਇਹੀ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ, ਉਹ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੀ ਕਰੂਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਿਹਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਆ ਗਈ। ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ? PM ਹੋਊਗਾ, ਲੀਡਰ ਆਫ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ, ਅਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਟੈਨਿਓਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 6 ਸਾਲ ਜਾਂ 65 ਸਾਲ ਆਫ ਏਜ। ਹੁਣ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 6 ਸਾਲ 'ਚ ਉਲਝਣ ਪੈਂਦੀ ਆ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਕਿ 6 ਸਾਲ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ? ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਦੇ ਆ? 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ 6 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, 1 ਸਾਲ ਵੱਧ ਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਵੋਟਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਉਹਦੇ 6ਵੇਂ ਸਾਲ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਮਿਟ ਹੈ 2023 ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਥੀਮ ਕੀ ਸੀ? ਸ਼ੇਪਿੰਗ ਫਿਊਚਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ, ਸ਼ੇਪਿੰਗ ਫਿਊਚਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ। ਵਰਲਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਮਿਟ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਥੀਮ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਸ਼ੇਪਿੰਗ ਫਿਊਚਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ। ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਸ਼ੇਪਿੰਗ ਫਿਊਚਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਇੰਡੈਕਸ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੰਡੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ ਅਤੇ
फस्ट रैंक। ਹੁਣ ਉਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਫॉर ਇਕਨੋमिक्स एंड पीस, ठीक है। तो उरियों टैररिज्म मतलब पीस एवें उल्टा ला लो भी टैररिज्म का इंडैक्स रिलीज़ कौन कर रहा है, पीस वाले इंस्टीट्यूट फॉर इकनोमिक्स एंड पीस। इंडिया रैंक ना मैं 13वां, याद करना जमी सौखा है। टैररिज्म में ऐसो पॉजिटिव इंडैक्स है कि नैगेटिव तो अनलक्की नंबर इंडिया वास्ते किहड़ा है, तुहानूं पता ही है चंडीगढ़ दे विच किहड़ा सैक्टर नहीं है, 13 सैक्टर नहीं है, क्यों क्योंकि इहनूं अनलक्की नंबर मन्निया जांदा। तो टैररिज्म दे विच अपना जिहड़ा रैंक भी है वह भी की है, एक तरह का अनलक्की रैंक है, दैट इज़ 13th रैंक, ठीक है, याद रह जूगा। तो सब तो अफैक्टड मोस्ट अफैक्टड कंट्री पढ़ ली अपने, तो उसनूं सोचण की लोड़ ही नहीं, जिथे तालीबान राजा अपने को अफगानिस्तान, ठीक है, जी सब तो वध टैररिज्म द्वारा अफैक्टड है, ठीक है। नैक्सट न्यूज़ इंपॉर्टेंट है काफ़ी भी, रोबोटिक स्कैवेंजर्स का इस्तेमाल करनगे ਜਿਹੜੇ भी मैन होल्स ने इंटायर स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੀ स्टेट है ਜਿਹੜੀ रोबोट्स ਨੂੰ यूज़ करूगी। ਹੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਹਿਊਮਨਸ ਕਲੀਨ ਕਰਨਗੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਗੈਸਿਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਹੈਪਨਿੰਗਸ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਹੋਲਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਰੋਬੋਟਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਸਟੇਟ ਕਿਹੜੀ, ਕੇਰਲਾ। ਤਾਂ ਕੇਰਲਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਰੋਬੋਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਕੂਟ, ठीक है। केड़ा रोबोट है, बंदी कूट। तो याद रखियो केड़ी स्टेट है जिथे रोबोटिक्स स्कैवेंजर्स का यूज़ किया जाऊगा टू क्लीन ऑल इट्स ऑपरेशनल मैन होल्स, ठीक है। तो केरला की सरकार है। अगला आ गया इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज प्राइज़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला तो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कदों मनाया जाता है, ठीक है, राष्ट्र मातृभाषा दिवस। तो 21 फरवरी ਜਦੋਂ भी मदर लैंग्वेज की गल आ गई, तो मदर लैंग्वेज जो डे है ਇਹਦਾ ਸ਼ਰੇਅ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਡੇ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿਆਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਇਹ ਵੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੌਣ ਜਿੱਤਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ। ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ 2-2 3-3 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਸੋਰਸ ਲਿਮਟਡ, ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਮਲਟੀਪਲ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਗ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਸ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਕਿਸਮਤ ਹੈ। ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਟੀਚਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਰਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 2-2 3-3 ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਹੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ। 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਥੀਮ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਟੂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡੇ ਦਾ ਥੀਮ ਸੀਗਾ, ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਢਾਕਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਢਾਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਿਲਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਇਹ, ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਵਰਲਡ ਟੀ-ਬੀ ਡੇ, ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਡੇ। ਵਰਲਡ ਟੀ-ਬੀ ਡੇ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੀ-ਬੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖੰਘ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਵੇਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੰਘ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਟੀ-ਬੀ ਇੰਨਾ ਭੈੜਾ ਰੋਗ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਖੰਘ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਖੰਘੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਜੇ ਢੂਹੀ 'ਚ ਮਤਲਬ ਥਾਪੜਾ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰੀਏ, ਢੂਹੀ 'ਚ ਮੁੱਕੀ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਖੰਘ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਗਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮੁੱਕੀ ਮਾਰਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਟੀ-ਬੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ 24 ਘੰਟੇ ਖੰਘਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਢੂਹੀ 'ਚ ਮੁੱਕੀ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਖੰਘ ਰੁਕ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਟੀ-ਬੀ ਡੇ 24 ਮਾਰਚ। ਥੀਮ ਕੀ ਸੀ, ਯੈਸ ਵੀ ਕੈਨ ਐਂਡ ਟੀ-ਬੀ, ਯੈਸ ਵੀ ਕੈਨ ਐਂਡ ਟੀ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਟੀ-ਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਮ ਹੈ ਟੀ-ਬੀ ਫਰੀ ਹੋਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਓ ਫਰੀ ਹੈਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਟੀ-ਬੀ ਫਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਏਮ ਹੈ ਉਹ 2025 ਹੈ। ਵੀ 2025 ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਟੀ-ਬੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ, ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਗਲੋਬਲ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਹੈ, ਟੀ-ਬੀ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ 2030। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਐਡਵਾਂਸ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ
ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਪਤ ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਫ੍ਰੀ ਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ 25 ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸੋਚਦਾ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਟੀਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦਾ 2025, ਵਰਲਡ ਦਾ 2030 ਤੇ ਟੀਵੀ ਡੇ 24 ਮਾਰਚ, ਯੈਸ ਵੀ ਕੈਨ ਐਂਡ ਟੀਵੀ ਇਹਦਾ ਥੀਮ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਵਾਇਰਲ ਡਿਸੀਜ਼ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫੰਗੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਈਕੋਬੈਕਟੀਰੀਅਮ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਰੋਬਰਟ ਕੋਚ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲੂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਟੀਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਦਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈ ਮਾਈਕੋਬੈਕਟੀਰੀਅਮ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਜਾਂ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਦੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਰੋਬਰਟ ਕੋਚ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਟਿਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਊਗਾ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਐਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਮੈਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਐਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਥਾਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਹ 2023 ਦਾ? ਲੂਇਸ ਕੈਫਰੈਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੂਇਸ ਕੈਫਰੈਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਨੋਰਵੇਅਨ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਲੈਟਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਵੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਮੈਥ ਜਿਹੜਾ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 6 ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਐਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਲੂਇਸ ਕੈਫਰੈਲੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਰੱਲੀ, ਸਾਡੇ ਉਰੇ ਰੱਲੀ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਾਲਜ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਏਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਰੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਸ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਯਾਦ ਹੋ ਜੂਗਾ ਵੀ ਰੱਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਕੈਫੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਮੈਥ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਯਾਰ ਕੈਫੇ ਵਾਲਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕਮੀ ਵੀ ਕੈਫੇ ਰੈਲੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਐਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਐਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਥ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਕੈਫੇ ਰੈਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਐਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖੇ ਨੋਬਲ ਐਬਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੋਬਲ ਵਰਗੀ ਸਾਊਂਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਯਾਦ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਨਿਊ 69th ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਲਕੇ ਅਵਾਰਡ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 69th ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਲਕੇ ਅਵਾਰਡ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਵਰਨ ਕਮਲ ਮਤਲਬ ਗੋਲਡਨ ਲੋਟਸ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਲ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ 10 ਲੱਖ ਦਾ। 69th ਐਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਲਕੇ ਅਵਾਰਡ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ 5-6 ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਸਟ ਫਿਲਮ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਸ। ਬੈਸਟ ਫਿਲਮ ਕਿਹੜੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਸ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਵਿਵੇਕ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ। ਜੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਫਿਲਮ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ, ਦੇਖੋ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੈ, ਬੈਸਟ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਲੱਗਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ 69th ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਲਕੇ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਫਿਲਮ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਸ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਸੀ RRR ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਟੂ ਸੌਂਗ ਨੂੰ ਆਸਕਰ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਸਟ ਐਕਟਰ ਰਣਵੀਰ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾਸਤਰਾ ਫਿਲਮ ਵਾਸਤੇ। ਬੈਸਟ ਐਕਟਰ ਰਣਵੀਰ ਕਪੂਰ ਬ੍ਰਹਮਾਸਤਰਾ। ਬੈਸਟ ਐਕਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਗੰਗੂਬਾਈ ਕਾਥਿਆਵਾੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਦੀ ਮੂਵੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਬੈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਰ ਬਾਲਕੀ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਵਾਸਤੇ? ਚੁੱਪ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ, ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਲਕੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ। ਆਸ਼ਾ ਪਾਰੇਖ, ਉਹ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਿਓ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਆਸ਼ਾ ਪਾਰੇਖ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੈਲਿੰਗ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਆਸ਼ਾ ਪਾਰੇਖ, ਉਹਨੂੰ ਸੀ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਲਕੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ 69 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਫਿਲਮ ਬੈਸਟ ਐਕਟਰ ਐਵੇਂ ਅਲੱਗ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਸਟ ਫਿਲਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਸ, ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਵਿਵੇਕ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ। ਫਿਲਮ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ RRR। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਬੈਸਟ ਫਿਲਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਸ, ਫਿਲਮ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ RRR 69th ਐਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਲਕੇ ਦਾ। ਬੈਸਟ ਐਕਟਰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜੂਗਾ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਬ੍ਰਹਮਾਸਤਰਾ ਵਾਸਤੇ। ਬੈਸਟ ਐਕਟਰ ਨੇ ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਅਤੇ ਬੈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਰ ਬਾਲਕੀ ਚੁੱਪ ਵਾਸਤੇ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਰੇਸ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਰੇਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਰੇਸ ਜਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰੇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪ੍ਰਿਕਸ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਫੋਟੋ 'ਚ ਪ੍ਰਿਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ? ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿੱਤ ਕੌਣ ਗਿਆ? ਇਹ ਜੀਨ ਅਰਿਕ ਵਰਜ਼ਨੇ,
ठीक है, जीन रिक वर्जन है। ठीक है, पहली गल तो याद रखियो जी अपने को इलैक्ट्रिक रेस सी ई रेस सी ई प्रिक्स कित्थे हुई है हैदराबाद के जितया कौन है जीन रिक वर्जन। उदू बाद आ गया अपने को 2023 का IBA वूमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपीयनशिप वूमेंस का, यह इंडिया के होया सी न्यू दिल्ली के, इंडिया के 4 गोल्ड जित्ती है। तो ਜਿਹੜੇ भी गोल्ड मैडल जिते ने उन्होंने ਆਪਾਂ ਨੂੰ नाम पता होने चाहिए ने, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो ਕਿਹੜੀ कैटेगरी जिते ने वो भी याद रखियो। पहली गल तो वूमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपीयनशिप 2023 की इंडिया हुई है, पहली गल तो यही याद रखनी है भी न्यू दिल्ली इंडिया के हुई है। 4 गोल्ड मैडल किनू मिले ने, स्वीटी बूरा 81 kg के, नीतू गांगेज 48 kg के, निखत जरीन 50 kg के, लवलीना बोरगोहैन 75 kg के। ठीक है, तो इन्हों के नाम भी तुम याद रखने ने, कोशिश करियो भी इन्हों के कैटेगरी वेट भी याद रख लो। ठीक है, तो 4 गोल्ड इंडिया ये जीते थे, इंपॉर्टेंट है। जदों भी किसी इवेंट के जे इंडिया के गोल्ड मैडलों की गिनती 5-7 तो घट है तो सारे याद कराया करो। ठीक है, तो ये 4 के 4 नाम याद तुम करने ने। ठीक है, तो किमें भी इनू जिमें मन के चलो इनू स्वीटी तो याद कर लो भी स्वीटी का भार बहुत है, 81 किलो की स्वीटी है ना। बोरा जिमें बोरा भारा ही होंगे ना, तो 81 किलो है भी वेट ज़्यादा। ठीक है, नीतू मतलब ना ही छोटा जा ना, नीतू भी छोटा जा तो छोटा मतलब 48 किलो। ठीक है, तो निखात जरीन 50 किलो, लवलीना 75 किलो। ठीक है, किमें भी इनू थोड़ा तुम रिलेट करके याद कर सकते हो। अगली न्यूज़ है जी अपने को कंट्री का पहला केबल स्टेट रेलवे ब्रिज भी केबल्स के उपर आ देखो, आ सामने उसी पिक्चर देख सकते हो, आ केबल्स ने तारा ने, आ ब्रिज है रेलवे ब्रिज है, देखो थले कुछ नहीं है, सिर्फ तारों के उपर ब्रिज खड़े। तो इंडिया का पहला यह जहा ब्रिज है केबल स्टेट रेलवे ब्रिज। तो ये कित्थे है कि ये ब्रिज का नाम है, इनू बोलते हैं अंजी खंद ब्रिज, जम्मू कश्मीर के उपर है। ANJI अंजी रिवर के उपर है, जी रिवर है ये चिनाब रिवर की ट्रिब्यूटरी है। देखो एक होंगे डिस्ट्रीब्यूटरी, एक होंगे ट्रिब्यूटरी। जो मान के चलो कोई आ रिवर आ रही है, जो कोई रिवर ये आके मिल गई तो उन्होंने आप बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। जे तो बख होगी, ठीक है, ये अगे लंघी ऐ बख हो गई, उन्होंने बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। तो जी अंजी रिवर है एक तरह की ट्रिब्यूटरी है, मतलब ये अगे जाके चिनाब रिवर के ही मिल जाती है। ठीक है, तो याद रखियो कंट्री का पहला केबल स्टेट ब्रिज कित्थे है, जम्मू कश्मीर के अंजी खंद ब्रिज। ठीक है, प्रनाउंसिएशन आपो अपनी यार। ठीक है, बस समझ आना चाहिए। ठीक है, अगे डायलॉग पार्टनर ऑफ SCO इंपॉर्टेंट है। SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जोड़ा कदों बनया सी 2001 के विच, वैसे 1996 नहीं 2001 याद रखो, 2001 के विच। तो ये जोड़े हैडकुआटर ने वो कितने ने, बीजिंग चाइना दे विच। हुण ना ये जी सब तो मेन गल है, हुण ना ऑप्शन च शंघाई पिया होगा, देखो S दे शंघाई पर ये हैडकुआटर शंघाई च नहीं है, याद रखियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कन्फ्यूजिंग होंगे ये, जी कन्फ्यूजिंग है मैं उन्होंने ज़्यादा हाईलाइट करा करूँगा। तो SCO आपको लगूगा भी S दे शंघाई, तो हैडकुआटर भी शंघाई होंगे, याद रखियो हैडकुआटर शंघाई च नहीं, कितने ने ये बीजिंग चाइना के। शंघाई भी चाइना के पर हैडकुआटर बीजिंग के ने। 2001 च बनया सी। इंडिया तो जोड़ा पाकिस्तान है वह कदों ऐड होया, 2017 के 2017 के। तो सब तो जोड़ा एट प्रेजेंट किन्ने मैंबर ने, 9 मैंबर ने। लेटेस्ट मैंबर किहड़ा, ईरान। कई बार तो क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, एक तो यदा डायलॉग पार्टनर किहड़ा है, सऊदी अरेबिया, ये लेटेस्ट मैंबर नहीं सिर्फ डायलॉग पार्टनर है। तो लेटेस्ट मैंबर किहड़ा बनया SCO का, वो है अपने को ईरान। तो ईरान के हुण अपने को किन्ने मैंबर हो गए, 9 मैंबर हो गए, वो सारे अपने आ लिखे पे ने। ठीक है, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो 9वां मैंबर किहड़ा आ गया ईरान। हुण इहनूं याद किवें करना, थोड़ा ट्रिक नाल आपां याद करांगे। तो जिहड़ी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के मैंबर दुबारे 20 तो घट होण, वो तुसीं याद करने ने मैंबर कंट्रीज। तो अज तो 9 ने, 9 के 9 आपां नूं याद होने जिन्हें क्वेश्चन किवें आ सकदा है, कोई भी ऑप्शन दे के कहूगा भी इन्हां चों किहड़ा मैंबर आ SCO का नहीं है। हुण देखो इहनूं याद किवें करना है, तो मैं इहनूं एवें याद कीता होया भी पाकिस्तान तो इंडिया बाद च ऐड होए ने ना, पहला ये 1996 च बनया सी, उदों मिला 5 मैंबर से। फिर अपने कोले उज्बेकिस्तान ऐड होया 2001 के विच, फिर इहदा नाम SCO पै गया। तो उदों बाद 2017 च इंडिया तो पाकिस्तान आप ऐड होए, हुण ईरान भी ऐड हो गया। तैनूं याद किवें कीता होया मैं भी, एक पासे चाइना एक पासे रशिया। जे चाइना आ गया तो चाइना का भी पक्का आड़ी किहड़ा पाकिस्तान, रशिया आ गया तो रशिया का पक्का आड़ी किहड़ा इंडिया। ये तो 4 आप एवें याद कर लो भी इन जिवें मैच हो भी इधर पाकिस्तान तो चाइना ने, दूजे पासे रशिया तो इंडिया ने। इन्हां तो बिना बाकी सारे स्थान जे वो
ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਤਜਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਿਰगिज़स्तान, कजाकिस्तान, ठीक है, सारे स्थान बस तुसीं ऐ याद कर लो, ये पंज ने, इन्हां नूं मतलब सेंट्रल कंट्रीज़ कहा जांदा, ठीक है। तो इन्हां विचों ना एक नहीं हैगी, जिहड़ी नहीं हैगी तुसीं उही याद कर लो, किहड़ी नहीं हैगी, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। मैं इवें याद किया होया भी सारे स्थान ही जे, बस तुर्कमेनिस्तान नहीं। वो कई बार ऑप्शन पूछूगा भी SCO का मैंबर किहड़ा नहीं, उसनूं ऐं पा दूगा ऑप्शन कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, तुर्कमेनिस्तान। तुसीं आही याद रख लो, जिहड़ा मैंबर नहीं है भी बाकी सारे स्थान जे मैंबर तो है ने, तुर्कमेनिस्तान नहीं है, मैं इवें याद किया होया, ठीक है। तो ईरान 9th मैंबर है। अगली न्यूज़ है अपने को निज़ार सैटेलाइट के उपर, निसार, ठीक है। ये मतलब 2024 के जिहड़ा आपां इहनूं लॉन्च करांगे, इसरो द्वारा लॉन्च किया जाऊगा। यह ना इसरो तो नासा का जॉइंट मिशन है। तो नासा की यदि निसार की फुल फॉर्म की पता लग जूगा, N तो नासा, I तो इसरो, S तो सिंथैटिक, A तो अपर्चर, R तो रडार। नासा इसरो सिंथैटिक अपर्चर रडार, ठीक है, जी ये सैटेलाइट, ये लो अर्थ और ऑर्बिट ऑबजरवेटरी है, मतलब ये अर्थ नूं ऑर्बिट करूगी। तो मतलब इसरो के अकॉर्डिंग भी ये 12 मिनटां दे विच, सॉरी 12 दिनों के 12 दिनों के ये पूरी अर्थ नूं जिहड़ा एक तरह का मैप कर दूगी, मतलब पूरी अर्थ का ये गेड़ा दे दूगी, ठीक है। लो अर्थ मतलब ये ज़्यादा उच्ची नहीं, अर्थ के नेड़े जे है, तां ही ये घट टाइम लैंदी है, एक रेवोल्यूशन लैंदी, ठीक है। तो 12 दिनों के पूरी अर्थ नूं मैप कर सकती है। तो 2024 आप इहनूं लॉन्च करांगे कित्थों, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा, आंध्र प्रदेश। यह नासा तो इसरो का जॉइंट मिशन है, ठीक है। यह ड्यूल फ्रिक्वेंसी के उपर काम कर रहा है, L बैंड तो S बैंड याद रख लो, ठीक है, L बैंड तो S बैंड, ठीक है। तो निज़ार सैटेलाइट इंपॉर्टेंट है, नासा इसरो सिंथैटिक अपर्चर रडार, कई बार फुल फॉर्म, तो लो अर्थ ऑर्बिट है, नासा तो इसरो दोनों का मिशन है। 2024 इन्हूं लॉन्च करना है। इसरो लॉन्च करूगी कित्थों, श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश। तो 12 दिनों के जी निज़ार है वो पूरी अर्थ को मैप कर सकती है। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, ललैलामा, ठीक है। ये की है ललैलामा, ये एक तरह का ना अपने को जिमें ChatGPT नहीं है, आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस के उपर काम करता है। ये फुल फॉर्म की पता लग जूगा, लार्ज लैंगुएज मॉडल मैटा AI। हुण ना आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस का जो गा रहा अगे अगे, जिमें आप ChatGPT देखा होगा, छोटे जो बहुत ने यूज़ करके भी बहुत ज़्यादा हैल्पफुल है ना, उमें मतलब हुण ChatGPT वांगू सारिਆਂ ने अलग अलग आउण ला लो भी अपने को ऑर्गेनाइजेशनस ने या अलग अलग कंपनीज ने आपो अपने आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस सॉफ्टवेयर लॉन्च किए हैं। जिमें अपने को ललैलामा, ये किहदा है, मैटा का, फेसबुक का, ठीक है। फेसबुक का नाम सुनो सारिਆਂ ਨੂੰ पता भी मैटा पै गया, तो मैटा ये नाम तो क्लीयर है, देखो RM मैटा आ गया ना, लार्ज लैंगुएज मॉडल मैटा AI, ठीक है। मैटा द्वारा लॉन्च किया गया, काइंड ऑफ वर्जन ChatGPT है, ठीक है। अगे आ गया अपने को सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान 2022 का किहड़े राइटर नूं मिलिया, उहदा नाम है आह शिवा संस्करी, शिवा संस्करी, तमिल का यह राइटर है जिन्हों सरस्वती सम्मान मिले, शिवा संस्करी। तो कादे वास्ते, सूर्यवंशम, ठीक है। तो नॉवल का नाम भी याद रखना है, तो अवार्ड जिन्हें जितने वो तो याद रखना ही रखना है। देखो यार ये याद करना जमी सच्ची सौखा है, S वाले S है, देखो सरस्वती सम्मान, सेवा संस्कारी, सूर्या, ठीक है, एवं। पर कई बार जो ऑप्शन भी सारिया S वाली आ गई तो औखा है, पर एक बार थोड़ा याद रखो भी सरस्वती सम्मान S से, क्योंकि ना कई बार जो अपने दोनों सम्मान पढ़ लिए, सरस्वती तो व्यास, तो बंदा उलझ जाता भी ज्ञान चतुर्वेदी को सरस्वती सम्मान मिले कि व्यास सम्मान मिले, तो अपने एवं याद रिलेट करना सौखा है भी जो सरस्वती सम्मान है वह SS वाले S आई सी, सरस्वती सम्मान तो सेवा संस्करी, ठीक है। सूर्यवंशम वास्ते तमिल राइटर है वो। तो किहदे द्वारा इत्ता जांदा है, ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा गया, बेटा सरस्वती सम्मान है किहड़ी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इत्ता जांदा, तो KK बिरला फाउंडेशन, इंपॉर्टेंट है। 15 लाख का ये कैश प्राइज़ दिता जाता सरस्वती सम्मान के, ठीक है। KK बिरला फाउंडेशन द्वारा यह दिता जाता, तो तमिल राइटर सेवा संस्करी नूं मिले है, ठीक है। व्यास सम्मान ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हिंदी लैंगुएज के दिता जाता है, तो किनूं मिले, ज्ञान चतुर्वेदी नूं, ज्ञान चतुर्वेदी। ये किहड़े नॉवल वास्ते, पागलखाना, पागलखाना, जिमें उत्थे सूर्यवंशम वास्ते, तो और पागलखाना वास्ते ज्ञान चतुर्वेदी। यह तमिल राइटर से, यह हिंदी राइटर है। व्यास सम्मान भी किहदे द्वारा दिता जाता, KK बिरला फाउंडेशन, तो ये इनाम कितना है, 4 लाख। सरस्वती सम्मान 15 लाख, व्यास सम्मान के 4 लाख, ठीक है। अगे आ गया अपने को ये भी एक प्राइज़ है, प्रिट्जर प्राइज़, ठीक है।
ਇਹ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈ। ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਘੁਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਘਰ ਘੁਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਿੱਪਰਫੀਲਡ। ਚਿੱਪਰਫੀਲਡ ਮਤਲਬ ਸਸਤੀ ਫੀਲਡ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਪਾਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਲਡ ਲਵਾਂਗੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ, ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਵੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਚੀਪ ਮਿਲ ਜੇ ਹੈ ਨਾ। ਚਿੱਪਰਫੀਲਡ ਐਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਵੀ। ਤਾਂ ਡੇਵਿਡ ਐਲਾਨ ਚਿੱਪਰਫੀਲਡ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿਤਜ਼ਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸੀਏਸ਼ਨ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਹੈ। ਡੇਵਿਡ ਐਲਾਨ ਚਿੱਪਰਫੀਲਡ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ $1000 1 ਲੱਖ $1000 ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਿੱਪਰਫੀਲਡ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। 2-3 ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਔਸਕਰ ਅਵਾਰਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 95th ਐਡੀਸ਼ਨ ਸੀ, 95ਵੇਂ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡਸ। ਤਾਂ ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮਲਟੀਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬੈਸਟ ਓਰੀਜਨਲ ਸੌਂਗ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਟੂ ਨਾਟੂ RRR, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੂਵੀ ਦਾ ਸੌਂਗ ਹੈ, RRR ਮੂਵੀ ਦਾ ਸੌਂਗ ਹੈ ਨਾਟੂ ਨਾਟੂ। ਇਹਨੂੰ ਬੈਸਟ ਓਰੀਜਨਲ ਸੌਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਸਕਰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹ, 95th। ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਡੋਲਬੀ ਥੀਏਟਰ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ USA ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਡੋਲਬੀ ਥੀਏਟਰ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ USA ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਬੈਸਟ ਪਿਕਚਰ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਆਲ ਐਟ ਵੰਸ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਆਲ ਐਟ ਵੰਸ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਾ ਮੈਂ ਇਕੱਠੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਯਾਦ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੀ ਜੇ ਲਿਖਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਫਿਲਮ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਡੈਨੀਅਲ ਕਵਾਨ ਐਂਡ ਡੈਨੀਅਲ ਸੈਚਨਰਟ। ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਯਾਰ ਔਖੇ ਜਿਹੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਸੈਚਨਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੈਨੀਅਲ ਕਵਾਨ ਅਤੇ ਡੈਨੀਅਲ ਸੈਚਨਰਟ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਆਲ ਐਟ ਵੰਸ। ਅਤੇ ਬੈਸਟ ਐਕਟਰਸ ਮਾਈਕਲ ਜੀਓ, ਬੈਸਟ ਐਕਟਰਸ ਮਾਈਕਲ ਜੀਓ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਆਲ ਐਟ ਵੰਸ। ਬੈਸਟ ਐਕਟਰਸ ਐਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਬੈਸਟ ਐਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਰੈਂਡਨ ਫਰੈਸਰ ਦਾ ਬੇਲ ਫਿਲਮ ਵਾਸਤੇ, ਦਾ ਬੇਲ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਰੈਂਡਨ ਫਰੈਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਸਟ ਐਕਟਰ ਬਰੈਂਡਨ ਫਰੈਸਰ। ਓਰੀਜਨਲ ਸੌਂਗਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਨਾਟੋ ਨਾਟੋ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਆ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਲਾਸਟਲੇ ਦੋਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਬੈਸਟ ਓਰੀਜਨਲ ਸੌਂਗ ਨਾਟੂ ਨਾਟੂ RRR, ਅਤੇ ਬੈਸਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਐਲੀਫੈਂਟ ਵਿਸਪਰਸ, ਦਾ ਐਲੀਫੈਂਟ ਵਿਸਪਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ 95th ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਜਾਂ ਔਸਕਰ ਅਵਾਰਡਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣੇ ਆ, ਡੋਲਬੀ ਥੀਏਟਰ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਬੈਸਟ ਪਿਕਚਰ ਮਿਲੀ, ਬੈਸਟ ਪਿਕਚਰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਆਲ ਐਟ ਵੰਸ। ਬੈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੈਨੀਅਲ ਕਵਾਨ ਅਤੇ ਡੈਨੀਅਲ ਸੈਚਨਰਟ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਆਲ ਐਟ ਵੰਸ। ਬੈਸਟ ਐਕਟਰਸ ਐਕਟਰ ਨਹੀਂ ਮਾਈਕਲ ਜੀਓ, ਅਤੇ ਬੈਸਟ ਐਕਟਰ ਬਰੈਂਡਨ ਫਰੈਸਰ ਦਾ ਬੇਲ ਵਾਸਤੇ। ਬੈਸਟ ਓਰੀਜਨਲ ਸੌਂਗ ਨਾਟੂ ਨਾਟੂ RRR ਵਾਸਤੇ। ਬੈਸਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮ ਐਲੀਫੈਂਟ ਵਿਸਪਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫੀਫਾ, ਬੈਸਟ ਫੀਫਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਅਵਾਰਡਸ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਕੌਣ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਬੈਸਟ ਫੀਫਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਅਵਾਰਡਸ 2022 ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਫੀਫਾ ਦੁਆਰਾ ਬੈਸਟ ਮੈਨਸ ਪਲੇਅਰ ਕਿਹਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਲਾਇਨਲ ਮੇਸੀ। ਤਾਂ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਪਤਾਨ ਸੀ, ਲਾਇਨਲ ਮੇਸੀ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦਾ। ਬੈਸਟ ਫੀਫਾ ਵੂਮੈਨਸ ਪਲੇਅਰ ਤਾਂ ਅਲੈਗਜ਼ੀਆ ਪੁਟੇਲਸ, ਸਪੇਨ ਦੀ ਇਹ ਅਲੈਗਜ਼ੀਆ ਪੁਟੇਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਸਟ ਮੈਨਸ ਕੋਚ ਇਹ ਵੀ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਸ ਆਹ ਜਿਵੇਂ ਮੇਸੀ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲਾਇਨਲ ਮੇਸੀ, ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਇਨਲ ਸਕੈਲੋਨੀ, ਸਕੈਲੋਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਇਨਲ ਸਕੈਲੋਨੀ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦਾ ਇਹ ਕੋਚ ਹੈ ਮੈਨਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ। ਬੈਸਟ ਗੋਲਕੀਪਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਗੋਲਕੀਪਰ ਸੀਗਾ, ਐਮੀਲੀਆਨੋ ਮਾਰਟੀਨੇਜ਼, ਐਮੀਲੀਆਨੋ ਮਾਰਟੀਨੇਜ਼। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਨਾਮ ਅਤੇ ਆਹ ਨਾਮ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਜਮੀ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਗੋਲਕੀਪਰ ਵੀ ਪਲੰਟੀ ਸ਼ੂਟ ਆਊਟ ਤੱਕ ਮੈਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਹ ਗੋਲਕੀਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੋਲਕੀਪਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਐਮੀਲੀਆਨੋ ਮਾਰਟੀਨੇਜ਼। ਅਤੇ ਬੈਸਟ ਫੀਫਾ ਪਲੇਅਰ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰਹੀ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਮੇਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਲਾਇਨਲ ਮੇਸੀ।
तो आ 2 याद करने तुसीं। कोच ये भी लॉयन नाल तो याद कर लो भी लॉयन, फीफा मैन प्लेयर भी बेस्ट लॉयन तो कोच भी लॉयन, पर कई बार 4 ऑप्शन लॉयन वाली आ सकती हैं, तो थोड़ा जिहा भी याद कर लो स्कैलोनी तो मेसी। तो बेस्ट वूमेंस प्लेयर फीफा की एलेक्सिया प्यूटेलेस स्पेन की। अवार्ड्स किहदे द्वारा डिकलेयर किए गए? फीफा का प्रेजिडेंट गियानी इन्फेंटिनो, कित्थे? पेरिस दे विच। ठीक है, अगली आ गई न्यूज़ अपने को वर्ल्ड वैटलैंड डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दिन तो तुहाडे याद होना चाहिए। 2 फैब नूं वर्ल्ड वैटलैंड डे कदों मनाया जाता? 2 फैब नूं। इहदा थीम की सीगा? इट्स टाइम फॉर वैटलैंड रिस्टोरेशन। इट्स टाइम फॉर वैटलैंड रिस्टोरेशन, भी वैटलैंड्स नूं रीस्टोर करन दा टाइम आए। ठीक है, वर्ल्ड वैटलैंड डे 2 फैब नूं। वर्ल्ड रेडियो डे आपां 13 फैब नूं। देखो वर्ल्ड रेडियो डे ना 13 फैब तो नहीं 14 फैब तो याद होगा। हुण अद्धियां दे दिमाग 'च तां 14 फैब तो पुलवामा अटैक याद आ गया होगा, है ना, ब्लैक डे भी आपां कहने, पर अद्धियां नूं वैलेंटाइनस डे याद आया होगा। तुहानूं कोई भी दिन याद आया तो तुहानूं जे तुहाडे वैलेंटाइनस डे याद आया तो ऐ सोच लो भी रेडियो 'च एक दिन पहला अनाउंस किया गया 13 फैबररी नूं भी बई कल नूं पीस बना के रखियो, जे किसी ने किसी नूं उरां परां फड़ लिया उन्होंने मारियो मुरियो हो जाना। ठीक है, ਜਾਂ पुलवामा अटैक तो आप याद कर सकते हैं भी अपने जोड़े किन्ने सारे जोड़े अपने सैनिक ਸੀ ਉਹ शहीद हो गए ਸੀ ना पुलवामा अटैक ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਫੈਬ 'ਚ ਆਪਣਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ 13 ਫੈਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੀਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਿਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਰੇਡੀਓ ਡੇ 13 ਫੈਬ, ਥੀਮ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜੂਗਾ ਰੇਡੀਓ ਐਂਡ ਪੀਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਟਲੈਂਡ ਵਾਲਾ 2 ਫੈਬ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ 2 ਫੈਬ ਨੂੰ ਰਾਮਸਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸਾਈਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਸ ਡੇ 28 ਫੈਬ ਨੂੰ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਹਦਾ ਥੀਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਗਲੋਬਲ ਸਾਇੰਸ ਫॉर ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਬੀਂਗ। ਥੀਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਸ ਡੇ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰ ਲਾਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਸਾਇੰਸ ਫॉर ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਬੀਂਗ। 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ 28 ਫੈਬਰਰੀ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਸ ਡੇ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? टू कमैमोरेट याद करने वास्ते रमन इफैक्ट की डिस्कवरी। ठीक है, तो रमन इफैक्ट CV रमन जी ने डिस्कवरी की सी यदी, तो CV रमन जी को अपने को नोबल प्राइज़ भी मिले हुआ है फिजिक्स के 1930 के, याद रख लियो 1930 के। अगे आ गया अपने को मार्कोनी प्राइज़। अज आप 2-3 प्राइज़ पढ़े ने। एबल प्राइज़ उम्मीद करदा भी थोड़े हुण तक याद हो गया होगा। एबल प्राइज़ मैथ की फील्ड के दिता जाता है, तो अपने को किवें याद किया सीगा आपां ने? ठीक है, पहला तो नॉर्वेन द्वारा इत्ता जोड़ा नॉर्वेन अकैडमी से वो द्वारा इत्ता जाता, तो वह नाम आपने याद किया सीगा भी, तो आपने रैली तो याद किया सी, रैली तो याद किया सी कैफरेली, लुइस कैफरेली। ठीक है, तो हुण आपां पढ़दे हां मार्कोनी प्राइज़। ये कंप्यूटर फील्ड के दिता जाता है। मार्कोनी प्राइज़ किहदे कंप्यूटर फील्ड के। ये किहनूं मिले? हरी बाला कृष्णन। मार्कोनी प्राइज़ किहनूं मिले? हरी बाला कृष्णन। ठीक है, या याद कर लो इहनूं मार्कोनी, है ना, भी मैकरोनी तो याद कर लो भी जोड़े बाल होंगे ने बच्चे होंगे ने वो मैकरोनी खाना पसंद करते हैं। मार्कोनी मतलब मकरोनी, मकरोनी तो बच्चे, बच्चे तो बाल, बाल तो बाल कृष्ण। ठीक है, एवं आप इनू रिलेट कर सकते हैं। तो कंप्यूटर फील्ड के इतना आता। अगे आ गया जादुई पिटारा। ये की चीज़ है? जादुई पिटारा एक तरह का टीचिंग मटीरियल है, प्ले बेस्ड लर्निंग टीचिंग मटीरियल, भी एक तरह का भी बच्चे बोर ना हो। एक तरह का जिमें ना अपने को देखो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उस की है भी बच्चों इस तरह पढ़ाया भी उन्होंने मैंटली भी माइंड से भी कोई बोझ ना पवे, है ना। तो वो वास्ते एक जादुई पिटारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिलीज़ किया है। ये की है? एक तरह का टीचिंग मटीरियल है कि किहड़े एज ग्रुप वास्ते? जो 3 तो 8 साल के बच्चे ने उन्होंने वास्ते। तो जादुई पिटारा पूछूगा कि मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 3 तो 8 साल के बच्चों वास्ते एक तरह का प्ले बेस्ड भी खेडां जिवें खेडां दे नाल आपां बच्चों नूं सिखाईए। ठीक है, जादुई पिटारा। इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स। रिवर्स वास्ते किहड़ा डे मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे फॉर एक्शन ऑफ रिवर्स। तो याद रखियो 14 मार्च। थीम की सीगा? राइट्स ऑफ रिवर्स। ठीक है, रिवर्स दे अधिकार। तो देखो हुण अज रिवरां ने कितनी तबाही मचाई पई है ना, सतलुज, ब्यास, ठीक है, घग्गर, किन्ना इन्होंने जी तबाही मचाई हुई है। तो इन्हूं उत्थों आप रिलेट कर सकते हैं भी जोड़े रिवर्स ने उन्होंने उन्होंने राइट्स मिलने चाहिए ने भी रिवर्स नूं आपां साफ सुथरा रखिए, है ना। जिवें बहुत जगह के रिवर्स के विच ही दरख्त उगे पे ने तो वो पानी नूं तां ब्लॉक करनगे, जे पानी नूं ब्लॉक करनगे तो पानी टुट सकदा ना। तो किवें भी तुसीं थोड़ा रिलेट कर सकते हो 14 मार्च। तो जे रिवर्स के दिन तो महीनों तो याद करना जिवें सौखा भी इस बार रिवर्स ने बहुत ज़्यादा मार पाई। तो मार तो मार्च 14 मार्च। ठीक है, तो थीम की सीगा? राइट्स ऑफ रिवर्स। ठीक है, अगे आ गया इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट्स। ये 21 मार्च को मनाया जाता है। फॉरेस्ट्स वाला 21
ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਥੀਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਫੋਰੈਸਟਸ ਐਂਡ ਹੈਲਥ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫੋਰੈਸਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫੋਰੈਸਟ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਫੋਰੈਸਟ ਜਿੰਨੀ ਗਰੀਨਰੀ ਹੋਊਗੀ ਉਨਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਫੋਰੈਸਟ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਥੀਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਫੋਰੈਸਟਸ ਐਂਡ ਹੈਲਥ। ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਆਹ 4 ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਲਿਖਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਰੇ ਦਿਨ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਅਤੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਕਦੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਵਰਲਡ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਡੇ 5 ਜੂਨ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਰੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਡੇ 5 ਜੂਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ। ਆਹ 4 ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਫੋਰੈਸਟ 21 ਮਾਰਚ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਾਟਰ ਡੇ ਹੈ। 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫੋਰੈਸਟ ਡੇ ਹੈ, 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਡੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ 22 ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ, ਇਹ ਵੀ ਐਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਡੇ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਰਥ ਡੇ ਅਤੇ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁਬਾਰੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫੋਰੈਸਟ ਡੇ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। 21 ਮਾਰਚ ਫੋਰੈਸਟ ਡੇ, ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। 22 ਮਾਰਚ ਵਾਟਰ ਡੇ, 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਡੇ ਅਤੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਰਥ ਡੇ, 22 ਮਈ ਨੂੰ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਲਡ ਹੈਪੀਨੈਸ ਰਿਪੋਰਟ 2023। ਹੈਪੀਨੈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਹਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ? ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ 'ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ 4-5 ਫੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਰੈਂਕ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਹੈਪੀਨੈਸ ਰਿਪੋਰਟ 2023 ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ? UN ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ। UN ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਨੈਟਵਰਕ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪ ਹੈ, ਟੌਪ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਫਿਨਲੈਂਡ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਟੌਪ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਫਿਨਲੈਂਡ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ 6ਵੀਂ ਵਾਰੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਹੈਪੀਨੈਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਫਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੈਪੀਨੈਸ ਫਨ ਫਿਨਲੈਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 126th ਰੈਂਕ ਹੈ ਆਊਟ ਆਫ 136 ਕੰਟਰੀਜ਼। 136 ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆਪਣਾ 126ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣਾ 136ਵਾਂ ਸੀ 146 ਚੋਂ। ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ 9 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ 126ਵਾਂ 136 ਚੋਂ, 2022 'ਚ ਸੀ 136ਵਾਂ 146 ਚੋਂ। ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਫਿਨਲੈਂਡ ਨੇ। 6 ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੈਂਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ? ਸੋਸ਼ਲ ਸਪੋਰਟ, ਇਨਕਮ, ਹੈਲਥ, ਫਰੀडम, ਜੈਨੂਰਿਸਿਟੀ, ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ 6 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੈਕਟਰ ਨੇ, 6 ਕੀ ਫੈਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਪੋਰਟ, ਇਨਕਮ, ਹੈਲਥ, ਫਰੀडम, ਜੈਨੂਰਿਸਿਟੀ ਅਤੇ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, 1 2 6 126 136 ਚੋਂ ਟੌਪ 'ਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ। ਆਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਇਹ ਰੈਂਕ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ। UN ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਨੈਟਵਰਕ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਲਾ ਪਰੋਸ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਈ ਗਈ? ਕਿੰਨੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਸਪੈਂਟ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਲਾ ਪਰੋਸ ਹੈ ਇਹਦਾ 3rd ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਨੇਵੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਲਾ ਪਰੋਸ ਹੈ ਇਹ ਬਾਈਐਨੂਅਲ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਈਐਨੂਅਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਇੱਕ ਬਾਈਐਨੂਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਈਐਨੀਅਲ। ਇੱਕ ਆਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਬਾਈਐਨੂਅਲ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਹ ਲਿਖੇ ਨੇ ਵੀ 1 ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਐਨੀਅਲ ਲਿਖਿਆ ਆਹ ਸਪੈਲਿੰਗ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ 2 ਸਾਲ 'ਚ 1 ਵਾਰੀ। ਵੀ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਜੇ 2020 'ਚ ਹੋ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ 22 'ਚ ਹੋਊਗੀ, ਵੀ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 1 ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਲਾ ਪੈਰੋਸ ਹੈ ਇਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਨੇਵੀ ਦੁਆਰਾ, ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੀ ਇਹ ਨੇਵਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੀ ਨੇਵੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਲਟੀਲੇਟਰਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਰਾਂਸ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਾਂਸ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਕੁਆਡ। ਕੁਆਡ ਆ 4 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ? ਇੰਡੀਆ, USA, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਇਹ 4 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕੁਆਡ। ਅਤੇ 4 ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਆਪਸ 'ਚ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਾਬਾਰ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਰੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਤਾਂ ਮਾਲਾਬਾਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ? 4 ਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ, US, ਜਾਪਾਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕੁਆਡ। ਤਾਂ ਲਾ ਪੈਰੋਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਬਸ ਐਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਫਰਾਂਸ ਪਲੱਸ ਕੁਆਡ। ਕੁਆਡ ਦੇ 4 ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੰਡਕਟ ਹੋਈ? ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 57th ਗਿਆਨਪੀਠ ਅਵਾਰਡ। ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸੀਏਸ਼ਨ ਸਪੈਲਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਜਨਨਪੀਠ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗਿਆਨਪੀਠ ਅਵਾਰਡ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਹਨੂੰ, ਕੌਣ ਜਿੱਤਿਆ ਇਹ?
ਦਮੋਦਰ ਮੋਜੋ ਕੋਂਕਣੀ ਰਾਈਟਰ है, गोवा कोंकणी जिहड़ी लैंगुएज है गोवा दे विच बोली जाती है। तो सीधा वन लाइनर न्यूज़ क्वेश्चन आऊगा सूँ भी 57th ज्ञानपीठ अवार्ड किने दिते तो दमोदर मोजो कोंकणी राइटर है। उदों बाद आ गया अपने को IPL वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, ये उपर क्वेश्चन बन सकता, स्पोर्ट्स न्यूज़ इंपॉर्टेंट होंदियां ने। तो IPL 2023 कौन जितया, चेन्नई जित्ती है, आ चैंपीयंस ने। देखो MS धोनी कप्तान सी इन्हां दा, फाइनल इन्हां दा किहदे नाल सी, गुजरात टाइटन्स दे नाल, उन्हां दा हार्दिक पांड्या कप्तान सी। तो यह चेन्नई का 5th टाइटल है, मतलब यह 5वां टाइटल आपका जिहड़ा चेन्नई है वो जित चुकी है। जॉइंट हाईएस्ट है, 5 ही मुंबई जित्ती है, 5 ही चेन्नई जित्ती है, ठीक है। तो क्वेश्चन आऊगा भी IPL 2023 किहड़ी टीम जित्ती है, तो याद रखियो चेन्नई सुपर किंग्स। तो उदों बाद अपने को थोड़े याद रखने ने भी प्लेयर ऑफ द मैच कौन सी, प्लेयर ऑफ द टूरनामेंट। तो जो प्लेयर ऑफ द टूरनामेंट से जिन्हें सारे टूरनामेंट जिहदा सब तो वधिया प्रदर्शन रहा वो सी शुभमन गिल, गुजरात टाइटन्स का। सब तो वध रन भी इन्हें बनाए सी। एक दो तरह दी कैप्स होंदियां ने, एक ऑरेंज कैप, एक परपल कैप। परपल कैप दी जाती है जिहड़ा सब तो वध विकटां लवे, ऑरेंज कैप दी जाती है जिहड़ा सब तो वध रन बनावे। तो ऑरेंज कैप दी गई है शुभमन गिल नूं, परपल कैप मोहम्मद शमी नूं। ये दोनों गुजरात के खिडारी सी, शुभमन गिल भी गुजरात टाइटन्स का, मोहम्मद शमी भी गुजरात। अमरजिंग प्लेयर मतलब जेडे जिन्होंने हजे तक मतलब डेब्यू नहीं किया सी, इंडिया लिए नहीं खेडे सीगे, ठीक है, तो भी पर बहुत वधिया परफॉर्म किया, उन्होंने अमरजिंग प्लेयर अवार्ड दिता गया। तो यह किनू मिलिया, यशवी जायसवाल। फेयर प्ले अवार्ड तो यह दिल्ली कैपीटल्स नूं, ठीक है। तो थोड़ा जिहा आपां इहनूं रिपीट करते हैं। IPL 2023 जित्ती कौन है, चेन्नई, 5वां टाइटल है। प्लेयर ऑफ द टूरनामेंट शुभमन गिल, गुजरात टाइटन्स का। ऑरेंज कैप शुभमन गिल, वो भी गुजरात टाइटन का। परपल कैप मोहम्मद शमी, अगेन गुजरात टाइटन्स। तो अमरजिंग प्लेयर यशवी जायसवाल, फेयर प्ले अवार्ड दिल्ली कैपीटल्स। अगला आ गया अपने को इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2023, एक किहदे द्वारा दिता गया, ठीक है। तो जिहड़ा बंदा खड़े फोटो में तुहानूं दिस रहा है, इसका नाम है जॉर्जी गॉस्पोंडिनोव, ठीक है। कादे नोबल वास्ते, टाइम शैल्टर वास्ते। इनू ट्रांसलेशन की है इंग्लिश के विच, वो किने की है, आ जिहड़ी नाल खड़ी है मैडम, ये की नाम है इसदा, एंजेला रॉडेल, ठीक है। तो सीधा तुसीं आ नाम तो याद रखने ने दोनों। तो मेन आ याद रख लिओ भी इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्राइज़ है ये, ठीक है। 2022 का सीगा, वो मिलिया सी गीतांजलि श्री नूं, ठीक है। कादे वास्ते, टॉम ऑफ सेंट्स, जिहड़ा 2022 का सी। तो हुण तुसीं 2023 वाला याद रखना है। ये किनूं मिलिया, जॉर्जी गॉस्पोंडिनोव, ठीक है। कादे वास्ते, टाइम शैल्टर वास्ते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, 2-3 बार इनू पढ़ लिओ, ठीक है। जॉर्जी गॉस्पोंडिनोव, टाइम शैल्टर वास्ते, इनू इंग्लिश ट्रांसलेट किया एंजेला रॉडेल ने। अगे आ गया अपने को UPSC का नवा चेयरमैन लग्या, की नाम है वह, मनोज सोनी। तो तुसीं अपने किसी भी दोस्त के नाम तो याद कर लिओ, एक नद्दे मनोज नूं तुसीं भी जानते होंगे, ठीक है। तो मेरा एक दोस्त है मनोज, तो मैं वो नाम तो इन्हूं याद किया हुआ है, तो मनोज सोनी, ठीक है। तो मानसा तो बिलोंग करता वो मनोज। तो एवें बस आप बस अं सोच लो भी यार मेरा दोस्त यार UPSC च लग गया यार, ठीक है। चेयरमैन वो भी UPSC का है ना, तो मनोज सोनी। तो UPSC का चेयरमैन तो अदर मैंबर्स इन्हों कौन अपॉइंट करता है, प्रेजिडेंट अपॉइंट करता है। हुण इन्हों का जो टर्म है वो कितनी होंगी है, या तो 6 साल ਜਾਂ 65 साल जे उन्होंने उम्र ਜਿਹੜਾ भी इन्हों चो पहला जे 6 साल का टनयोर पहला हो गया तो 6 साल, जे उन्होंने रिटायरमेंट एज मतलब 65 साल के पहला हो गए तो 65 साल से रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। चेयरमैन ये पार्ट 14 ਦੇ ਵਿੱਚ है, तो ਜਿਹੜਾ UPSC अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है 14th पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਦੇ आर्टिकल कितने ने 315 तो 323, ठीक है। पार्ट भी याद रख लियो, पार्ट 14 रिलेटेड विद UPSC। अगे आ गया अपने को वर्ल्ड प्रैस फ्रीडम इंडैक्स 2023। सब तो पहला कोई भी इंडैक्स होंदा किहदे द्वारा रिलीज़ किया गया, इंडिया का रैंक तो टॉप, ये 3 चीज़ां याद असीं करनी होंदियां। तो जिहड़ा वर्ल्ड प्रैस फ्रीडम इंडैक्स है ये किहदे द्वारा रिलीज़ किया गया, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है। RWB, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इंपॉर्टेंट है। प्रैस फ्रीडम इंडैक्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, एवें याद कर लो भी प्रैस फ्रीडम मतलब भी प्रैस वालों रिपोर्टर्स नूं पूरी फ्रीडम है, कोई बॉर्डर नहीं है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये इंडिया का रैंक में 161 161 आउट ऑफ 180 कंट्री, 180 कंट्रियां तो आप 161वें नंबर पर। टॉप 3 कंट्रीज़ किहड़ियां ने अपने को याद रखियो, नॉर्वे पहले ते, आयरलैंड दूजे ते, डेनमार्क तीजे ते। हुण ना ये बारे आह न्यूज़पेपर के अपने को एवें दा कोई आर्टिकल सीगा
ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਰੇ ਫੋਟੋ ਕੱਢ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਵੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਫਰੀडम ਹੈ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਰੈਂਕ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਾੜਾ ਰੈਂਕ ਹੈ, ਭੂਟਾਨ ਦਾ 90th ਰੈਂਕ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ 135, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ 150, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ 152 ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ 161। हाँ बंगलादेश ने थोड़ा जिहा साथ निभाता, बांग्लादेश अपने तो थोड़ा जिहा पिछे है। बांग्लादेश का इंडैक्स कितना 163, ठीक है, प्रैस फ्रीडम इंडैक्स। तो ये जे आप सिक्योरिटी इंडीकेटर देखिए, ये अपने को रैंक है इंडिया का वो 172 180 के विचों सिर्फ बस आ थोड़े देश ने जोड़े अपने तो पिछे ने सिक्योरिटी इंडीकेटर के। अगे आ गया अपने को UN प्रैस फ्रीडम प्राइज़, ये इंडैक्स सीगा। तो याद रखियो नॉर्वे पहले थे, ये किवें याद कर दो ना मैं भी जिहड़ी प्रैस है उन्होंने पूरी फ्रीडम है, नो वे भी मतलब ये नहीं भी कोई उन्होंने रस्ते च आ जाऊगा, ठीक है, नो वे नॉर्वे भी प्रैस के फ्रीडम च प्रैस के रस्ते च कोई आ जाऊगा, नो वे कोई आ ही नहीं सकता, ठीक है, इन्नी फ्रीडम है। तो उत्थों आप याद कर लेंगे नॉर्वे। इंडिया 161 161। अगे आ गया UN प्रैस फ्रीडम प्राइज़। तो UN प्रैस फ्रीडम प्राइज़ जिहड़ा ये 3 ईरानियन वूमेंस नूं मिले, ईरान दियाँ वूमेंस ने 3, ठीक है। तो उन्होंने मतलब ना जर्नलिस्ट ने एक तरह की उन्होंने जेल भी हो गई सी। तो 3 तुसीं नाम थोड़ा याद रख लियो भी ईरान दियाँ जिहड़ियां वूमेंस ने उन्होंने इस बारी प्रैस फ्रीडम प्राइज़ जिहड़ा मिले। तो की नाम ने उन्होंने प्रोनाउंसिएशन फिर आपो अपनी, तो नीलोफर हैमेदी, इलाहे मोहम्मदी, नरगेज़ मोहम्मदी, ठीक है। तो नाम थोड़े जे अजीब ने, थोड़े एक बार इन्हूं देख लियो, ठीक है। तो नाम कई बार नहीं होगा, ईरान दियाँ वूमेंस एवें लिखा आ सकता है किमें भी, या नाम भी आ सकते हैं। तो हमेदी मोहम्मदी, ठीक है। इन्हों के लास्ट निक नेम जो सौखे ने, मूरों भी थोड़ा जिहा देख लियो। अगे आ गया 75 आउट ऑफ 25 इनिशिएटिव। भी की इनिशिएटिव है तो किहदा इनिशिएटिव है, याद रखियो हैल्थ मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है 75 आउट ऑफ 25। ये की इनिशिएटिव है 75 का मतलब है भी 75 मिलियन पीपल भी असी उन्होंने केयर देवांगे ਜਿਹੜੇ की तो सफ़र कर रहे हैं हाइपर टेंशन मतलब हाई ब्लड प्रैशर या डायबिटीज़, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੋਂ सफ़र कर रहे हैं 75 मिलियन पीपल असी उन्होंने भी पर्सनल केयर प्रोवाइड करांगे। ये तो 75 का मतलब हो गया। 25 का कदों भी किहड़े साल तक 2025 तक, तो उरों निकल के आया 75 आउट ऑफ 25 मतलब 75 मिलियन 2025 तक, ठीक है। असी इन्ने लोगों को 2025 तक केयर प्रोवाइड करांगे ਜਿਹੜੇ की तो सफ़र कर रहे हैं हाइपर टेंशन या डायबिटीज़ तो, ठीक है, दोनों रोगों तो। चलो अगे चलते अगे आ गया अपने को फस्ट स्टेट टू मेक डिजिटल हैल्थ कार्ड। डिजिटल हैल्थ कार्ड बनाने वाली चिल्ड्रनस वास्ते पहली स्टेट किहड़ी है, याद रखियो यूपी उत्तर प्रदेश, ठीक है। बच्चों वास्ते जेडे हैल्थ कार्ड्स डिजिटल हैल्थ कार्ड बनाने वाली उत्तर प्रदेश। अगे आ गया अपने को खेलो इंडिया यूनीवर्सिटी गेम्स। देखो एक तो खेलो इंडिया गेम्स होंदियां ने, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनीवर्सिटी गेम्स, कन्फ्यूज़ नहीं होना इन्हां दे विच, ठीक है। अपने पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी पढ़ियां सी अपनियां पुरानियां वीडियोज़ दे विच, ठीक है। तो उन्होंने भी ना जी मतलब जितों जनवरी तो लैके जिहड़ियां वीडियोज़ होणगियां, जनवरी तो मतलब मिड अप्रैल जे तक दियां जिहड़ियां वीडियोज़ ने वो मैं करंट अफेयर आ वीडियोज़ च कवर नहीं कीते, वो सारियां वीडियोज़ दी मैं एक कंबाइन वीडियो बना दूंगा, उन्होंने आप बोलांगे पार्ट 3 मैराथन का, ठीक है। पार्ट 1 तो पार्ट 2 मैं नवें रिकॉर्ड करूँगा। पार्ट 3 दे विच मैं जनवरी तो अप्रैल तक दी जिहड़ियां भी वीडियोज़ मैं रिकॉर्ड कीतियां सी जां उन्हां जिहड़े रह गए सी थोड़े बहुते वो ऐड ऑन करके उहदा आपां पार्ट 3 बना देंगे, वो भी तुसीं जरूर कर जिओ। तो खेलो इंडिया यूनीवर्सिटी गेम्स हुण आपां पढ़ तो उम्मीद करना भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स तुहाडे याद होगा। मध्य प्रदेश ने होस्ट किए सी ते सब तो वध जिहड़े प्राइज़ मिले सी वो महाराष्ट्र जित्ती महाराष्ट्र, ठीक है। तो हुण आ गया खेलो इंडिया यूनीवर्सिटी गेम्स, इहदा तीजा एडिशन है खेलो इंडिया यूनीवर्सिटी गेम्स का। किने होस्ट किया, उत्तर प्रदेश ने इनू होस्ट किया, यूपी के इनू होस्ट किया गया। तो यदा मास्कट की सी जिहड़ा वो झब्बू जिहा हुंदा है ना कपड़े पाई, उहदा नाम सीगा जीतू 12 सिंगा, मतलब एक तरह का 12 सिंगा नू इंडीकेट कर रहा सी जीतू। तुसीं आ जीतू याद रखियो बेसिकली, ठीक है, मास्कट। तो ऐ ला लो भी खेलो इंडिया यूनीवर्सिटी गेम्स है, अपने वाली पंजाब यूनीवर्सिटी है जीतू। आप कहने होंगे भी जीतू कौन, अपने वाली पंजाब यूनीवर्सिटी जीतू। तो उम्मीद बस यूनीवर्सिटी गेम्स पहले तो कौन है पंजाब यूनीवर्सिटी, दूजे तो अपनी ये भी अपनी है GNDU अमृतसर वाली। तो पहले तो पंजाब यूनीवर्सिटी 69 मैडल जीती सी, 26 गोल्ड, 17 सिल्वर,
ਤੇ 26 ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬ੍ਰੌਂਜ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮਾਸਕਟ ਇਹਦਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੇਮਸ 2023 ਹੋਈਆਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੱਤੂ ਕੌਣ? ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਜਿੱਤੂ ਤੋਂ ਮਾਸਕਟ ਯਾਦ ਹੈ ਜੋ 12 ਸਿੰਘਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਯੂਥ 20 ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ G20 ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੇਖੋ G20 ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟ 3 ਐਜ਼ ਏ ਪਾਰਟ 3 ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ 20 ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੂਥ 20 ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਥੀਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਹੈਲਥ ਵੈਲਨੈਸ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਸ। ਹੈਲਥ ਵੈਲਨੈਸ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਸ ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਅੰਡਰ? ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਯੂਥ ਤੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਯੂਥ ਅਫੇਅਰ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਯੂਥ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੈਲਿੰਗ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਾਈ ਤੋਂ ਨੇ ਪਰ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸੀਏਸ਼ਨ ਯੂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਯੂਥ। ਤਾਂ ਯੂਥ ਹੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਯੂ ਤੋਂ ਯੂਥ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੁਣਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਇਕੱਠੇ। ਤਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੁਣਾ ਵੀ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੁਣਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲੋਨ ਨੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਈਕਲੋਨ ਦਾ? ਮੋਚਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸਾਈਕਲੋਨ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੁਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਚਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ? ਜੈਮਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੈਮਨ ਦੇਸ਼ ਨੇ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੁਣਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈ? ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਲ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲੋਨ ਨੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮੋਚਾ। ਅਤੇ ਸਾਈਕਲੋਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੇ ਨਾ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ? ਯੈਮਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਨਿਊ CM ਆਫ ਕਰਨਾਟਕਾ। ਤਾਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਬਣੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਿੱਧਰਮਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੱਧਰਮਾਇਆ 24th ਨੇ ਇਹ। ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। 24th CM ਆਫ ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਿੱਧਰਮਾਇਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ 224 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ? ਆ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? 117। ਉਵੇਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? 28। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 12। ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? 13 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? 17। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ? ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ 20 ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੁੱਛੂ ਤਾਂ 13, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 7, ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪੁੱਛੂ ਤਾਂ 20 ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? 117। ਚਲੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੁੱਕਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਥਰਸ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੋਲੈਕਟਿਵ ਸਪਿਰਿਟ ਕੰਕਰੀਟ ਐਕਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੁੱਕ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ? ਤਾਂ ਆਥਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਸ਼ੀ ਸ਼ੇਖਰ ਵੈਂਪਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੁੱਕ ਹੈ ਕੋਲੈਕਟਿਵ ਸਪਿਰਿਟ ਐਂਡ ਕੰਕਰੀਟ ਐਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ? ਸ਼ਸ਼ੀ ਸ਼ੇਖਰ ਵੈਂਪਤੀ। ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਮੇਰਾ ਸਵੱਛ ਸ਼ਹਿਰ ਕੰਪੇਨ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਰਬਨ ਅਫੇਅਰ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਅਫੇਅਰ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਅਫੇਅਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕੰਪੇਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਬੈਟਰ ਲਾਈਫ ਵਾਸਤੇ। LIFE ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ PMG ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀ, ਇਹ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਫੋਰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫॉर ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਬੈਟਰ ਲਾਈਫ। ਅਤੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਟੂ ਪ੍ਰਮੋਟ 3R। 3R ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਰਿਡਿਊਸ, ਰੀਯੂਜ਼, ਰੀਸਾਈਕਲ। ਅਭੀ ਆਹ 3R ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ, ਰਿਡਿਊਸ, ਰੀਯੂਜ਼ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲ। ਤਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਮੇਰਾ ਸਵੱਛ ਸ਼ਹਿਰ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਅਫੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇ ਕੱਲੀ ਲਾਈਫ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਉਰੇ PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਿਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਮੇਰਾ ਸਵੱਛ ਸ਼ਹਿਰ, ਇਹ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਮਤਲਬ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਅਫੇਅਰ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੱਲੀ ਲਾਈਫ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਗਈ
ਜਾਂ ਲਾਈਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੰਪੇਨ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫੁੱਲ ਫॉर्म ਕੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜੋ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਫॉर ਇਨਵਾयरमेंट, ਲਾਈਫ ਸਟਾइल फॉर इन्वायरमेंट ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ PM ਮੋਦੀ ਤੇ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੈਟਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ? COP6 ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ? ਗਲਾਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਇਹ PM ਮੋਦੀ ਤੇ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੈਟਰਸ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੁਆਰਾ। COP26 ਗਲਾਸਕੋ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਵਾयरमेंट ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੌਪਸ ਨੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖ ਕੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਨਵਾयरमेंट ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਤਾਂ COP26 ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ? ਗਲਾਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। COP27 ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ COP28 UAE ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 26 ਗਲਾਸਕੋ, 27 ਇਜਿਪਟ, 28 UAE ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਐਪ, ਇਕੱਠੇ ਜੇ ਕਰਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ। ਆ ਲਾਈਫ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਮੇਰਾ ਸਵੱਛ ਸ਼ਹਿਰ ਕੰਪੇਨ, ਆ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਐਪ, ਇੱਕ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਐਪ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇਨਵਾयरमेंट ਫੋਰੈਸਟ ਐਂਡ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਦੁਆਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ, ਆ ਲਾਈਫ ਕੱਲਾ ਲਾਈਫ ਮੂਵਮੈਂਟ PM ਮੋਦੀ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਐਪ ਭੁਪਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇਨਵਾयरमेंट ਫੋਰੈਸਟ ਐਂਡ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਮੇਰਾ ਸਵੱਛ ਸ਼ਹਿਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਅਰਬਨ ਅਫੇਅਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨਿਊ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ, ਸੁਣੋ ਆਖਿਆ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਅਜੇ ਬੰਗਾ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ ਨੇ ਡੇਵਿਡ ਮਲਪਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਿੰਨਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹ? 14ਵੇਂ, 14th ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਾਹਤੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਤਲਬ ਅਮਰੀਕਾ ਵਗੈਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ 14th ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ ਨੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ। ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ? 1944 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਬ੍ਰੇਟਨ ਵੁਡਸ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ 1944 ਬ੍ਰੇਟਨ ਵੁਡਸ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ, ਦੂਜਾ IMF, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ। ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਬਣੇ ਨੇ ਅਰਥ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਤਾਂ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ। ਤਾਂ ਅਰਥ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ। ਤੇ ਜੇ ਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ? ਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਮ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਾ ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਾਮ, ਤਾਂ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ। ਤੇ ਅਰਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ? ਬਸ ਅਰਥ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਜੂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਅਰਥ ਦੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਿਜੀਜੂ, ਜੀਜੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। 76th ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਅਸੈਂਬਲੀ 2023 ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਥੀਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। 76ਵੀਂ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਨੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਥੀਮ ਸੀਗਾ W@75 ਸੇਵਿੰਗ ਲਾਈਫਸ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਹੈਲਥ ਫॉर ਆਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਥੀਮ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਟਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੇਵਿੰਗ ਲਾਈਫਸ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਹੈਲਥ ਫॉर ਆਲ। WHO ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ? 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ WHO ਦੇ? ਜਨੇਵਾ। ਤੇ WHO ਦਾ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਹੈ? ਟੈਡਰੋਸ ਐਡਾਨੋਮ, ਹੈੱਡ ਟੈਡਰੋਸ ਐਡਾਨੋਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ WHO ਬਾਰੇ। 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ, 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 1948। ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਤਰੀਕ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 1948 WHO ਬਣਿਆ, ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਜਨੇਵਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਹੈ? ਟੈਡਰੋਸ ਐਡਾਨੋਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੌਪ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਟ੍ਰੇਡ ਵੀ ਦੇਖੀਏ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? USA ਨਾਲ। ਐਕਸਪੋਰਟ ਆਪਾਂ 78 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅਤੇ ਇੰਪੋਰਟ $50 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ। ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 128 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਗਰ ਜਿਹਾ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟੌਪ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ USA ਹੈ, ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਹੈ, ਤੀਜੇ 'ਤੇ UAE ਹੈ, ਚੌਥੇ 'ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। USA, ਚਾਈਨਾ, UAE, ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਊਗੀ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਅਲ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲ ਹਿੰਦੀ 2023। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਅਲ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲ ਹਿੰਦੀ, ਇਹ ਬਾਈਲੇਟਰਲ ਨੇਵਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਨੇਵੀ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੀ। ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਐਡੀਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਅਲ ਜੋਬੈਲ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ।
ਅਲ ਜੁਬੈਲ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ। ठीक है, तो एक्सरसाइज यह जी अपने सुनी नहीं होंगी। ठीक है, तो अपने बाकी एक्सरसाइजा कई बार याद होंदियां, तो इन्हूं जरूर याद रखियो। एक्सरसाइज अल मुहम्मद अल हिंदी, मतलब इंडिया तो साऊदी अरेबिया की कित्थे हुई है, अल जुबैल साऊदी अरेबिया के सैकेंड एडिशन है नेवल की एक्सरसाइज। अगे आ गया अपने को 2023 एशियन रैसलिंग चैंपीयनशिप। ठीक है, 2023 एशियन रैसलिंग चैंपीयनशिप कित्थे हुई है, कजाकिस्तान दे विच। टॉप भी किने कीता, कजाकिस्तान ने। दूजे दे कौन रही, जापान। इंडिया का रैंक इनवा सी 7वां। ठीक है, एशियन रैसलिंग चैंपीयनशिप 2023 की जी कजाकिस्तान च हुई है, कजाकिस्तान ने टॉप किया है। दूजे तो जापान है, इंडिया का रैंक 7वां है। इंडिया टोटल ये 14 मैडल जीती है, 1 गोल्ड 3 सिल्वर तो 10 ब्रॉन्ज। ठीक है, उस तो बाद इंडिया की तरफ तो अमन शेरावत ने गोल्ड मैडल जिहड़ा जित्तिया सीगा यह एशियन रैसलिंग चैंपीयनशिप के विच। ठीक है, याद रखियो अमन शेरावत ने। उस तो बाद बुक है गोल्डन ईयर्स, जदों पहले भी अपने एक बुक पढ़ी सी, तो जिहड़ियां बुक्स ने इन्हूं याद करी चलियो, चाहे एक जगह लिखी चलियो। तो अपने को जिहड़ी बुक है द गोल्डन ईयर्स किहदे द्वारा लिखी गई है, रस्किन बॉन्ड द्वारा। किहदे द्वारा, रस्किन बॉन्ड द गोल्डन ईयर्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक है, नोट करो। नैक्सट रिपोर्ट है जी सिपरी की रिपोर्ट ऑन ग्लोबल मिलटरी एक्सपेंडिचर, भी मिलटरी के उपर किहड़ा किन्ना क खर्चा कर रहा है किहड़ा देश। तो इस पहले नंबर पर USA, सब तो वध मिलटरी के उपर खर्चा कर रहा है जी USA। दूजे नंबर पर चाइना, तीजे ते रशिया, चौथे ते इंडिया। ठीक है, तो सिपरी रिपोर्ट ग्लोबल मिलटरी एक्सपेंडिचर के उपर, तो याद रखियो सब तो वध जिहड़ा खर्चा कर रहा है मिलटरी के उपर वो है USA। इंडिया चौथे ते है, दूजे ते चाइना, तीजे ते रशिया। ठीक है, तो जे तुसीं हजे तक अपने चैनल को सबसक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लियो। जिसनों वीडियो वधिया लग रही है तो सिर्फ एक निक्का जिहा काम करना है, घट्टो घट्ट एक शेयर तुसीं जरूर करियो, ज़्यादा नहीं तो किसी भी आपदे एक फ्रेंड नाल, किसी एक स्टडी ग्रुप च जिथे भी तुहाडा जी करदा। जे वीडियो वधिया लगी तो एक शेयर करियो। जे चैनल हजे तक सबसक्राइब नहीं किया तो सबसक्राइब करियो, बैल आइकन नूं दबा दिओ तो तुहानूं वीडियो बारे पता लगता रहूगा। तो उस तो बाद जे वीडियो वधिया लगी तो वीडियो नूं भी लाइक कर दिओ। ठीक है, अगे चलते हैं फिर आप नैक्सट न्यूज़ वाल। SCO समिट, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो SCO समिट जिहड़ा 2023 है, इसकी होस्ट कंट्री इंडिया है, पर वर्चुअली मतलब भी आप कोई वर्चुअली मतलब ऑनलाइन एक तरह का होस्ट करांगे। तो यदा थीम की सीगा इस बारी 2023 का, टूवर्ड्स अ सिक्योर SCO। तो याद रखियो थीम की सीगा एक तरह का सिक्योर SCO, ऐ याद कर लो भी सिक्योर SCO समिट का होस्ट कंट्री इंडिया, थीम की सी सिक्योर SCO के मैंबर मैं तुहानूं याद करवाए सी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद कर लियो। उस तो बाद सिक्योर की फुल फॉर्म की है जिहड़ा सिक्योर SCO का, तो S का सिक्योरिटी, E ते इकनॉमिक डिवेलपमेंट, C ते कनैक्टिविटी, U ते यूनिटी, R ते रिस्पैक्ट फॉर सॉवरनिटी एंड इंटीग्रिटी, E ते इन्वायरमेंट प्रोटैक्शन। ठीक है, एक बार इन्हूं थोड़ा देख लियो, बस आ जरूर याद रख लियो भी थीम की सी SCO समिट 2023 का सिक्योर SCO। तो 2022 की कित्थे हुई थी ये भी याद होना चाहिए भी 23 की तो इंडिया च है, 22 की मेज़बानी किहदे कोल सी, उज़बेकिस्तान कोल। कित्थे हुई सी, समरकंद उज़बेकिस्तान। ठीक है, उस तो बाद आ गया ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन अपने तो पहले ही पढ़े ने, आप थोड़ा जिहा उन्होंने भी रिपीट करांगे, फिर आप ऑपरेशन कावेरी बारे पढ़ांगे। ऑपरेशन करुण अपने अज पढ़िया सीगा, म्यांमार दे विच साइक्लोन आ गया सीगा एक, है ना। तो ऑपरेशन दोस्त ये अपने पुरानियां वीडियोज़ किया हुआ सी, सीरिया ते टर्की दे विच जिहड़े अर्थक्वेक आए सीगे उन्हां वास्ते सी। ऑपरेशन गंगा जिहड़े यूक्रेन दे विच अपने इंडियंस फस गए सी उन्हां वास्ते, है ना। तो हुण आपां ऑपरेशन कावेरी पढ़ते हैं। इंडिया ने यह लॉन्च किया ऑपरेशन कावेरी, कादे वास्ते, टू वैकुएट इंडियंस फ्रॉम सुडान, इंडियंस नूं सुडान तो वैकुएट करने वास्ते। जिवें यूक्रेन तो आप इंडियंस नूं लैके आए सी, उवें सुडान तो इंडियंस नूं वापस लियाउण वास्ते आपां ने ऑपरेशन चलाया कावेरी। सुडान च यह जी कुछ हो रहा, सिविल वार हो रही है उत्थे सुडान दे विच, उहदे करके चलदे आपां ने मतलब जिहड़े अपने इंडियंस ने उन्हां नूं वापस लियाउण लई ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन कावेरी। 2 अपने एयरक्राफ्ट गए ने, उन्हां दा नाम सी C-130 हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट, तो एक अपनी इंडियन नेवल शिप सुमेधा। ठीक है, तो दोबारा ऑपरेशन याद कर लियो, कावेरी सुडान के नाल रिलेटेड है, करुणा म्यांमार के नाल रिलेटेड है, दोस्त सीरिया ते टर्की के नाल, गंगा यूक्रेन के नाल। ठीक है, सारे अपने ऑपरेशन याद होने चाहिए ने। नैक्सट न्यूज़ है वर्ल्ड का पहला एशियन किंग वल्चर कंजरवेशन। ठीक है, कित्थे है ये, वर्ल्ड का पहला है। ठीक है, तो यदा नाम है यताऊ कंजरवेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर, कित्थे, महारगंज डिस्ट्रिक्ट यूपी दे विच। देखो ये इंडिया का पहला नहीं, वर्ल्ड का पहला एशियन किंग वल्चर वास्ते। ठीक है,
ਵਲਚਰ ਵਾਸਤੇ, ਵਲਚਰ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਨੀਮਲ ਹੈ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਇੰਡੇਂਜਰਡ ਹੈ, मतलब काफ़ी खतरे च। नीचे ना मैं सुनूँ देखो IUCN एक रैड डाटा लिस्ट जारी करता है, एक बुक जारी करता है जिन्होंने बोलते हैं रैड डाटा लिस्ट, रैड डाटा लिस्ट IUCN। ਉਹ 'ਚ ਨਾ ਉਹਨੇ 9 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ। ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ 9 ਨੇ ਆਲ ਸਪੀਸੀਜ਼। ਉਹ 'ਚ ਅਵੈਲੂਏਟਡ ਅਤੇ ਨਾਟ ਅਵੈਲੂਏਟਡ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆ ਗਈ ਨਾਟ ਅਵੈਲੂਏਟਡ। ਅਵੈਲੂਏਟਡ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ 2 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਐਡੂਕੇਟ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਡੈਫੀਸ਼ੈਂਸ। ਪਹਿਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ, ਦੂਜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਐਡੂਕੇਟ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਲੀਸਟ ਕੰਸਰਨ, ਨੀਅਰ ਥ੍ਰੈਟਨਡ। ਲੀਸਟ ਕੰਸਰਨ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਨੀਅਰ ਥ੍ਰੈਟਨਡ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਆਹ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੇਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਨਰੇਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੇਂਜਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਇੰਡੇਂਜਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਐਕਸਟੈਂਟ ਇਨ ਵਾਈਲਡ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਬੀਟੇਟ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨੇ। ਐਕਸਟੈਂਟ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਕ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਿੰਗ ਵਲਚਰ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਹੈ? ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਇੰਡੇਂਜਰਡ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ? ਜਤਾਊ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਤਾਊ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬਰੀਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰ। ਕਿੱਥੇ? ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੂਪੀ ਦੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ? ਮਹਾਰਾਜਗੰਜ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ 2023 ਕੌਣ ਬਣੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਨੰਦਨੀ ਗੁਪਤਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ 2023 ਫੈਮੀਨਾ ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ ਬਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਰਨਰ ਅਪ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੀ ਸ਼੍ਰੇਪੁੰਜਾ। ਤਾਂ 2022 ਦੀ ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ ਕੌਣ ਸੀ? ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਿੰਨੀ ਸ਼ੈਟੀ। 2022 ਦੀ ਸਿੰਨੀ ਸ਼ੈਟੀ, 2023 ਦੀ ਨੰਦਨੀ ਗੁਪਤਾ। ਨੰਦਨੀ ਗੁਪਤਾ ਨਾਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਨੰਦਨੀ ਗੁਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ 2023। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਸਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਇੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਪਰ ਕਲਕੱਤਾ, ਮਦਰਾਸ, ਬੰਬੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਓਲਡੈਸਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ। 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣੇ ਨੇ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? TS ਸਿਵਾਗਨਨਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਸੇ ਐਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਸਿਵਾਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਵਾਗ ਐਂ ਜੀ, ਸਿਵਾਗਮ। ਟੋਟਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ? 25 ਨੇ। ਲੇਟੈਸਟ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? 25ਵਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਅਮਰਾਵਤੀ। ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਨਿਓਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 62 ਸਾਲ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਏਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਿਸ ਦੀ 65 ਸਾਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਿਸ ਦੀ 62 ਸਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਸਿਵਾਗਨਨਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਓਲਡੈਸਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਲਕੱਤਾ, ਬੰਬੇ, ਮਦਰਾਸ। ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 214 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 231 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਇੰਡੈਕਸ 2023। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਇੰਡੈਕਸ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ 38th ਹੈ 139 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਾਂ 38ਵੇਂ 'ਤੇ। ਪਹਿਲੇ 'ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਹੈ, ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 'ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਹੈ, ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਇੰਡੀਆ 38ਵੇਂ 'ਤੇ ਹੈ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਇੰਡੈਕਸ। 6 ਪਿਲਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਡੈਕਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਸਟਮ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ, ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਈਜ਼ ਆਫ ਅਰੇਂਜਿੰਗ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸਰਵਿਸ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਟਰੈਕਿੰਗ ਐਂਡ ਟਰੇਸਿੰਗ, ਟਾਈਮ ਲਾਈਨੈਸ ਆਫ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਇੰਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਵੀ 6 ਪਿਲਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਇੰਡੈਕਸ ਤਾਂ 38ਵਾਂ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਹਿਲੇ 'ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ। ਨੈਕਸਟ, ਫਸਟ ਸਟੇਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹਨੇ 100% ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਾਈ ਰੇਲਵੇ ਨੈਟਵਰਕ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰੇਲ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਉਹ 100 ਦਾ 100% ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਉੱਪਰ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਗਵਾਂਢੀ ਸਟੇਟ ਹਰਿਆਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 100% ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਾਈਡ ਰੇਲਵੇ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨੈੱਟ 0 ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਟਰ ਹੋ ਜੂਗੀ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਤੱਕ?
ਨੈਟ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕਾਰਬਨ ਅਸੀਂ ਇਮਿਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੈਟ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਹੈ 2030 ਤੱਕ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਹੈ ਨੈਟ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣ ਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਨੈਟ ਜ਼ੀਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਯਾਦ ਰਟਿਆ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ 2070 ਤੱਕ, ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦੀ 2070 ਤੱਕ, ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2030 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨੈਟ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ 100% ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਹੈ ਵੀ 2024 ਤੱਕ ਅਸੀਂ 100% ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਰੋਡ ਗੇਜ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ 2023 ਤੱਕ ਹੀ, ਦੇਖੋ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਬਰੋਡ ਗੇਜ, ਮਿਡਲ ਗੇਜ, ਨੈਰੋ ਗੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਬਰੋਡ ਗੇਜ ਹੈ ਉਹ 2023 ਤੱਕ ਪੂਰੀ 100% ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਾਈ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਈਅਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਗੇ ਨਾ, ਨੈਟ ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ 2030, 100% ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਦਾ 2024, 100% ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਬਰੋਡ ਗੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ 2030। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੁਗੇ ਜੁਗੀਨ ਭਾਰਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸੈਟਅਪ ਹੋਇਆ? ਜੁਗੇ ਜੁਗੀਨ ਭਾਰਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੁਗੇ ਜੁਗੀਨ ਭਾਰਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਲਾਨ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹਨੇ ਰਿਵੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤਾਂ PM ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਡਿਪਿਕਟ ਕਰੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਚਰਲ ਲਾਸਟਲੇ 5000 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਚ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਸਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਹ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਚੈਟਬੋਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਸੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈਟ GPT ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈਟ GPT ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BARD, BARD, ਇਹ ਗੂਗਲ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਚੈਟ GPT ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਓਪਨ AI ਦੁਆਰਾ, ਓਪਨ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੋ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਲਲੈਲਾਮਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਟਾ ਦੁਆਰਾ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਟਰੁਥ GPT, ਇਹ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ ਵੀ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ, ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਕਿਹੜਾ GPT ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਟਰੁਥ GPT। ਤਾਂ ਲੈਕਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ? ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਹ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲੈਕਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈਟ GPT। ਵਰਡ ਗੂਗਲ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ? ਓਪਨ AI ਦਾ ਚੈਟ GPT ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਟਾ ਦਾ ਲਲੈਲਾਮਾ, ਇਲੌਨ ਮਸਕ ਦਾ ਟਰੁਥ GPT। ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹਨੇ ਵਾਟਰ ਬਜਟ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸਟੇਟ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਵਾਟਰ ਬਜਟ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਬਜਟ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੇਰਲਾ। ਐਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੇਰਲਾ। ਟੂ ਟੈਕਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਸਮਰ ਵਾਟਰ ਸ਼ਾਰਟੇਜ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਵਾਟਰ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ। ਵਿਵਾਦ ਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਕੀਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੈ? ਵਿਵਾਦ ਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਕੀਮ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੈ MSMEs ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਟੂ ਅਸਿਸਟ ਮਤਲਬ ਹੈਲਪ MSME, ਮਾਈਕਰੋ ਸਮੋਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ COVID-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਕੀਮ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੁਆਰਾ। ਅਤੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? MSME ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, MSME, ਵਿਵਾਦ ਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਕੀਮ। ਅੱਗੇ ਵੈਲਥੀਐਸਟ CM ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ CM ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ADR ਨੇ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਸ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈਡੀ ਜਿਹੜੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ CM ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੈਲਥੀਐਸਟ CM ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਨੇ ਪੇਮਾ ਖੰਡੂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟਲੇ ਸੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ CM ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਲਥੀਐਸਟ CM ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈਡੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆਹ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਗਲੋਬਲ ਬੁੱਧਿਸਟ ਸਮਿਟ 2023 ਕਿਹਨੇ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਥੀਮ ਸੀ? ਗਲੋਬਲ ਬੁੱਧਿਸਟ ਸਮਿਟ 2023 ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ, ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਥੀਮ ਸੀਗਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਸ ਟੂ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਚੈਲੰਜਿਸ ਫਿਲੋਸਫੀਜ਼ ਟੂ ਪ੍ਰੈਕਸਿਸ। ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕਲਚਰ ਨੇ ਤੇ IBC ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਧਿਸਟ ਕੌਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੌਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਗਲੋਬਲ ਬੁੱਧਿਸਟ ਸਮਿਟ ਹੋਇਆ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੀਮ ਰਿਸਪੌਂਸਿਸ ਟੂ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਚੈਲੰਜਿਸ ਫਿਲੋਸਫੀ ਟੂ ਪ੍ਰੈਕਸਿਸ। ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕਲਚਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ IBC ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਧਿਸਟ ਕੌਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ। ਅੱਗੇ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼, 42ਵੀਂ 14th ਏਸ਼ੀਆਨ ਸਮਿਟ। ਏਸ਼ੀਆਨ ਕੀ ਹੈ? ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨੇਸ਼ਨ। 10 ਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਏਸ਼ੀਆਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ 10 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਏਸ਼ੀਆਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 42ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮਿਟ ਸੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ? ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਬੀਓਨ ਬਾਜੋ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਥੀਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਏਸ਼ੀਆਨ ਮੈਟਰਸ ਐਪੀਸੈਂਟਰਮ ਆਫ ਗਰੋਥ, ਐਪੀਸੈਂਟਰਮ ਆਫ ਗਰੋਥ, ਠੀਕ ਹੈ, ਏਸ਼ੀਆਨ ਐਪੀਸੈਂਟਰਮ ਆਫ ਗਰੋਥ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਨਾ ਏਸ਼ੀਆਨ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ SCO ਦੇ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਏਸ਼ੀਆਨ ਦੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਏਸ਼ੀਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ। ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ? 1967 'ਚ, ਈਅਰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨੇ ਜਕਾਰਤਾ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ 10 ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ 10 ਮੈਂਬਰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ, TV ਕਲਿੱਪ ਆਫ MBBS ਮੁੰਨਾ ਬਾਈ MBBS ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੋਊਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ TV ਕਲਿੱਪ MBBS, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ T ਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ, B ਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ, T ਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ, B ਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ। ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਕੰਟਰੀ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਿਕ ਸੌਖੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜੂਗੀ ਵੀ T ਤੇ ਇਹਦਾ T ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਟਰਕੀ ਸੋਚੀ ਚੱਲੋ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹ ਨਾਲ ਮੈਪ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟ੍ਰਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। TV ਕਲਿੱਪ ਆਫ MBBS, T ਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ, V ਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ, ਅਗਲੀ C ਤੇ ਕੰਬੋਡੀਆ, L ਤੇ ਲਾਓਸ, I ਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, P ਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਸ, M ਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ B ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਰਮਾ ਵੈਸੇ ਜਿਵੇਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਬਰਮਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਿਕ 'ਚ B ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਬੈਠ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਲਿਖਤਾ। ਅਗਲੀ B ਤੇ ਬਰੂਨਾਈ, S ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ। ਤਾਂ 10 ਮੈਂਬਰ ਨੇ TV ਕਲਿੱਪ MBBS, ਯਾਦ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਤੋਂ ਸੀਗਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ 11th ਮੈਂਬਰ ਕਿਹੜਾ ਬਣੂਗਾ, ਹਜੇ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਮਤਲਬ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਈਸਟ ਤਾਈਮੂਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆਪਦੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ 11th ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏਸ਼ੀਆਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ VTOL ਮਤਲਬ ਵਰਟੀਕਲ ਟੇਕ ਆਫ ਐਂਡ ਲੈਂਡਿੰਗ ਲੋਇਟਰਿੰਗ ਮਿਊਨੀਸ਼ਨ ਫॉर ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰਫੋਰਸ। ਆ ਹੈਗਾ ਵਰਟੀਕਲ ਟੇਕ ਆਫ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵਰਟੀਕਲ ਐਵੇਂ ਟੇਕ ਆਫ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਵੀ ਰਨਵੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਂਡ ਕਰ ਜੂਗਾ, ਵਰਟੀਕਲ ਟੇਕ ਆਫ ਐਂਡ ਲੈਂਡਿੰਗ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰਫੋਰਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਇਟਰਿੰਗ ਮਿਊਨੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਰੋਨ ਦਾ? ALS 50 ਡਰੋਨ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ, ALS 50। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਸੁਸਾਈਡ ਡਰੋਨ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ALS 50 ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਸੁਸਾਈਡ ਡਰੋਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਪੁੱਛ ਲੂਗਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਵੇਂ ਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ VTOL ਵਰਟੀਕਲ ਟੇਕ ਆਫ ਐਂਡ ਲੈਂਡਿੰਗ ਲੋਇਟਰਿੰਗ ਮਿਊਨੀਸ਼ਨ ਫॉर ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰਫੋਰਸ। ਤਾਂ ਕੀ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ALS 50 ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਡਰੋਨ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ DRDO ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਆਂਸਰ ਹੈ ਟਾਟਾ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸਿਸਟਮਸ ਲਿਮਟਿਡ। ਟਾਟਾ ਐਡਵਾਂਸ ਸਿਸਟਮ ਲਿਮਟਿਡ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ DRDO ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਤੁੱਕਾ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਟਾਟਾ ਐਡਵਾਂਸ ਸਿਸਟਮ ਲਿਮਟਿਡ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਕਿੰਨੀ ਆ? 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕੀ ਇਹ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ISRO ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਦੇਖ ਲਓ, S ਤੇ ਸਪੇਸ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ T ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, AR ਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਔਰ A ਆ ਗਿਆ ਔਰ R ਆ ਗਿਆ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर पोस्ट ग्रैजुएट एंड फाइनल ईयर ऑफ अंडर ग्रैजुएट स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मतलब स्पेस साइंस ते टैक्नोलॉजी की अवेयरनैस ते ट्रेनिंग प्रोग्राम है पोस्ट ग्रैजुएट ते ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट फाइनल ईयर च ने ग्रैजुएशन के उन्होंने वास्ते ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। तो दोबारा रिपीट करते हैं, स्टार्ट प्रोग्राम इसरो ने स्टार्ट किया किन्ना वास्ते? एक तरह का भी स्पेस की जी नॉलेज है या टैक्नोलॉजी है उन्होंने अवेयर करना तो ट्रेनिंग लानी एक तरह की किहड़े स्टूडेंट वास्ते जिहड़े पोस्ट ग्रैजुएट हो चुके हैं
ਤਾਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ 'ਚ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਰੋ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਇਸਰੋ ਕਦੋਂ ਬਣੀ? 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਰੋ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸਰੋ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਸਰੋ ਦਾ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਨੇ? ਐਸ ਸੋਮਨਾਥ, ਠੀਕ ਹੈ, 10th ਹੈੱਡ ਨੇ ਇਹ। ਤੇ ਇਸਰੋ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਪੇਸ ਰਿਸਰਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੈਮੀ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੀਜਨਲ ਰੇਲ ਸਰਵਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੀਜਨਲ ਰੇਲ ਸਰਵਿਸ ਸੈਮੀ ਹਾਈ ਸਪੀਡ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਸੇ ਇੰਡੀਆ ਫਾਸਟਰ ਫਾਰਵਰਡ, ਤਾਂ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੈਮੀ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੀਜਨਲ ਰੇਲ ਸਰਵਿਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੌਂਡ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਗੌਂਡ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਨੂੰ GI ਟੈਗ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੌਂਡ ਟਰਾਈਬ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੌਂਡ ਟਰਾਈਬ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੌਂਡ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਨੂੰ GI ਟੈਗ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ 2023 ਲਾਰੈਂਸ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਅਵਾਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। 2023 ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ 3-4 ਅਵਾਰਡ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸੌਖੇ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲਾਰੈਂਸ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਅਵਾਰਡ। ਇਹ ਮਿਲੇ ਆ ਮੇਸੀ ਨੂੰ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਅਵਾਰਡ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਮੇਸੀ ਨੂੰ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੁੱਟਬਾਲ ਇਹ ਖੇਡਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਸੇ ਲਿਓਨਲ ਮੇਸੀ ਲਾਰੈਂਸ ਵਰਲਡ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਅਵਾਰਡ 2023। ਤਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਵੂਮੈਨ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਲਾਰੈਂਸ ਦੁਆਰਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਫਰੈਸਰ ਪ੍ਰਾਈਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਮੈਕਾ ਦੀ ਹੈ ਇਹ, ਸ਼ੈਲੀ ਐਨ ਫਰੈਸਰ ਪ੍ਰਾਈਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਸੇ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ 2023, ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਅਵਾਰਡ 2023 ਦਾ ਇਹ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦਾ ਟੈਨਿਸ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਕਾਰਲੋਸ ਅਲਕਾਰਾਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਸ ਐਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਐਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਰਾਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਰਾਜ ਅਲਕਾਰਾਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ 2023 ਕਾਰਲੋਸ ਅਲਕਾਰਾਜ਼ ਸਪੇਨ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਸਕਸ਼ਮ। ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਕਸ਼ਮ? ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਰਨਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਕਸ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ। ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿਹਨੇ, ਡਿਵੈਲਪ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮਤਲਬ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸਕਸ਼ਮ। ਤਾਂ ਸਕਸ਼ਮ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਸ ਤੇ ਸਟੀਮੂਲੇਟਿੰਗ, ਏ ਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ, ਕੇ ਤੇ ਨੌਲੇਜ, ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਹੈਲਥ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਟੀਮੂਲੇਟਿੰਗ ਐਡਵਾਂਸਡ ਨੌਲੇਜ ਫॉर ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਹੈਲਥ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਸਕਸ਼ਮ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਰਨਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਡਿਵੈਲਪ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਾਰਟ ਫਸਟ। ਤਾਂ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਘਰੇ ਰਹੋ, ਸੇਫ ਰਹੋ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।